Good evening. Today we'll complete first week and second week pending topics. 8 o'clock in YouTube channel, making a video on how to prepare current affairs strategy. So last one and a half year అడుగుతున్నారు చాలా మంది. అంతకు ముందు చేసాము, బట్ స్టిల్ లాస్ట్ 6 months ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చారు నోట్ మేకింగ్ కానీ ఇది కానీ, సో ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 3-4 months జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి next 6 month season is very important because you will get back-to-back notifications. So for that you need proper current affairs notes. If you clear RRBPO, good enough, right? But in between you have exams. Better maintaining a proper notes for current affairs from Jan 2026 to this SBI upcoming notification. 6 months is decent. 3 months you will get only 30 to 40% questions. 6 months you will get some 60. And 100% one, you need 1 year current affairs. So next IBPS, SBI. Even though if you clear RRB exam, I don't think you will stop here. Definitely will aim for IBPS or SBI definitely. So దానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో క్లియర్ నోట్స్ స్ట్రక్చర్ మీకు 8 o'clock వీడియోలో ఉంటుంది. సో క్లాస్ మోస్ట్లీ 7:15కి క్లోజ్ చేస్తాను. అండ్ వెళ్ళిన తర్వాత లైవ్ చూడండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, రైట్? సో డిసెంబర్ మంత్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకానమీ. Whatever we are discussing in this banking and economy sessions of December first week, second week and other 2 weeks, this Saturday, I'm making banking class, banking master class for December month. That will be helpful for your RRB. That video will be in 2 parts. This Saturday, I'll make 1 part. By Wednesday or Thursday, I'll make 2nd part. So 9 o'clock instead of regular current affairs. This week, this Saturday, I'll make banking current affairs. So in that banking affairs, that's Saturday class, we will cover uncovered banking topics. ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నా మళ్ళీ అక్కడ చెప్పను, రిపీట్ చేయను, బోర్ కొడుతుంది. సో హియర్ హిందూ అవి ఓకే గుడ్, అన్కవర్ చేసిన టాపిక్స్ అక్కడ కవర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది మనకి. సో ఫస్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకానమీ. రిగార్డింగ్ డిసెంబర్ మంత్, వీఆర్ ఫస్ట్ 2 weeks వీఆర్ డన్ విత్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ books and authors, important days and themes. So pending areas we will discuss. Nudge campaign. So mostly one-liner you can expect for RRB clerical level. Who launched Nudge campaign will be first question. Central Board of Direct Taxes. First question. And this one is second edition. First edition was launched in November 24. Question number 1, question number 2. Full form of nudge, most important. Non-intrusive usage of data to guide and enable. Third question is full form of nudge. Fourth question, purpose. Purpose means, see, encourage taxpayers to honestly declare foreign income and assets. You are Indian, you have assets in foreign, you have to expose it, you have to pay it. That's it. Tax and pay chayali, you have to declare your assets. Ante, that's it. So ikkada 4 questions you can frame. Who launched nudge campaign adagachu? For our convenience, first option will be RBI. ఆర్బీఐ ఇచ్చేస్తాడు. ఇది కూడా ఏదో ఏ బచావ్ ఓ బచావ్ క్యాంపెయిన్ అనుకుని పెట్టేస్తాం. బట్ నడ్జ్ క్యాంపెయిన్ CBDT. విచ్ మినిస్ట్రీ? కార్పొరేట్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్. సో ఫస్ట్ నడ్జ్ క్యాంపెయిన్ నవంబర్ మంత్. ఫుల్ ఫామ్ నాన్ ఇంట్రూసివ్ యూసేజ్ ఆఫ్ డేటా టు గైడ్ అండ్ ఎనేబుల్. ఓకే, 4 points. ఫస్ట్ 4 points చూసుకోండి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, CBDT launched second edition of Nudge initiative to strengthen voluntary compliance in respect of foreign assets. Okay. So, most important point ఏంటంటే నడ్జ్కి సంబంధించి prudent అనే వర్డ్ని తీసుకున్నారు. Prudent, P stands for professionalism, R stands for responsible, U understanding, dedication, non-intrusive, and then enforcement, effective enforcement, technology. Prudent లో మనకి నడ్జ్కి సంబంధించి prudent ఒక క్యాంపెయిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. అండ్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, తెలుసు కదా, 1 or 2 questions షార్ట్ ఫామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ prudent, D stands for, T stands for లాంటి క్వశ్చన్స్ పడతాయి. సో prudent, ప్రొఫెషనలిజం, రెస్పాన్సిబుల్, టెక్నాలజీ, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అదర్ టర్మ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇంకా క్లియర్గా ఉంటాయి. ప్రొఫెషనలిజం, రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ రెస్పాన్సివ్, అండర్స్టాండింగ్, డెడికేషన్, ఎఫెక్టివ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, నాన్ ఇంట్రూసివ్, టెక్నాలజీ. ఇవి మనకి ప్రుడెంట్ లో కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్, ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, నడ్జ్ క్యాంపెయిన్, CBDT, and to encourage taxpayers to declare
ఫారెన్ అసెట్స్, ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్స్, రైట్. ప్రుడెంట్ ఒకసారి ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి, నడ్జ్ ఫుల్ ఫామ్స్ చూసుకోండి, రైట్. నెక్స్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్, వన్ లైనర్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్. డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్, recently union government designated which of the following district as district export hub అని అడుగుతాడు. ఆన్సర్ ఇస్ దక్షిణ కన్నడ రీజియన్. దక్షిణ కన్నడ రీజియన్ as district export hub. What does it mean? This region is known for seafood and cashew. So to encourage that, ఓకేనా. సో మిగతా అంతా కూడా అవసరం లేదు, ఇదంతా జస్ట్ పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ 2 lines యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సెకండ్ పాయింట్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, see the question framing. Recently, Dakshina Kannada has declared as district export hub. It has been identified as key export products of which of the following అని అడుగుతాడు. Seafood and cashew. So ఈ type of questions ని కూడా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, right? So government declares Dakshina Kannada as district export hub under DEH initiative. And DEH initiative which ministry? Ministry of Commerce and Industry. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ చూసుకోండి మనకి ఇమేజెస్లో, రైట్. మిగతా అంతా కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, CSIR IMMT. సో ఇక్కడ రీసెంట్గా సింగరేణి క్యాలరీస్ కంపెనీ సైన్డ్ అగ్రిమెంట్ విత్ CSIR ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మినరల్స్. వన్ లైనర్ క్వశ్చన్ చూసుకోవచ్చు. CSIR IMMT తోటి ఓకే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటిది ఏజెన్సీ ఏంటని అడగచ్చు. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మినరల్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ, ఈ రెండు. సింగరేణి ఇస్ ది ఆన్సర్. సింగరేణి ఎక్కడ మనకి, ఏ స్టేట్ అది? తెలంగాణ. డిస్ట్రిక్ట్ అడగడు, సింగరేణి క్యాలరీస్ స్టేట్ అడిగితే సరిపోతుంది మనకి, తెలంగాణ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇవాల్టి దాంట్లో. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ నడ్జ్ క్యాంపెయిన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ ఆర్టికల్ ఈస్ పంచజ్యోతి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రీవియస్లీ RBI ఆల్సో లాంచ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ స్ట్రాటజీ అప్ టు 2024. అది ముందు ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు, 22-23 ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు. బట్ నౌ హియర్ RBI launched second strategy, financial inclusion. So ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ see the article. RBI Governor Sanjay Malhotra launched National Strategy for Financial Inclusion. So this time you can expect like what is financial inclusion programs అన్ని అడుగుతారు. Already we know what is financial inclusion: affordability, accessibility, providing banking facilities to every individual. అక్కడ క్లియర్ మనకి అయిపోయింది. అయితే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. సో దీంట్లో ప్రధాన మంత్రి జన్ధన్ యోజన, ముద్రా యోజన తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అపియర్డ్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఎగ్జామ్, రైట్. మేక్ ఇన్ ఇండియా కూడా తీసుకోవచ్చు, రైట్. స్టార్ట్అప్స్ తీసుకోవచ్చు, ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చేది ఆల్మోస్ట్ అని తీసుకోవచ్చు. బట్ దీంట్లో ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇఫ్ యూ సీ RBI's recent financial inclusion index which was released in July, our financial index score is 67. 0 to 100 లో మన స్కోర్ ఎంత ఉంది? 67.5 చేంజ్ ఉంది. 0 to 100 లో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ 100 ఫర్ బెటర్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. స్టిల్ RBI రిపోర్ట్ ప్రకారం 30% అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఉన్నట్టు, అంతే కదా. ఇప్పుడు వీళ్ళని కూడా కవర్ చేయాలి. సో హౌ టు కవర్ 100% ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్? దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ స్ట్రాటజీ. రిలీజ్డ్ బై RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా, అప్రూవ్డ్ బై FSDC. ఇన్ ద రీసెంట్ ఎగ్జామ్ FSDC ఫుల్ ఫామ్ అడిగారు, రాష్ట్రాలకు ఐడియా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ D అంటే ఏంటని అడిగారు కదా, Dదో Cదో అడిగారు మనకి. సో FSDC ఫుల్ ఫామ్ అడిగారు, రైట్. ఫ్రేమ్వర్క్ సెట్ ఫర్ పంచజ్యోతి, 5 strategic objectives in the sense government of India, that is RBI, in order to promote financial inclusion, 5 points suggested. That is what we call పంచజ్యోతి with 47 action points. సో ఇవి పంచజ్యోతి ఇచ్చారు. మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, IBPS PO కి ముందు అక్టోబర్ క్లాసెస్ లో AI ఫ్రేమ్వర్క్ చదువుకున్నాం, 7 సూత్రాస్ గుర్తుంది కదా, భట్టాచార్య రిపోర్ట్. సిమిలర్లీ ఇది కూడా అలాంటిదే, డిసెంబర్ లో ఉంది. 100% ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, 100% రీసెంట్ ప్లస్ RBI సర్క్యులర్, అందుకనేసి. నౌ వాట్ ఈస్ ద కీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పంచజ్యోతి? ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్ అవైలబిలిటీ, రైట్. ఇక్కడ చూడండి 5 పాయింట్స్, మొత్తం చదవద్దు, దీంట్లో కీవర్డ్ మాత్రమే చెప్తాను, అది ఫోకస్ చేయండి. ఫస్ట్ అన్ని చదవండి. ఇంప్రూవ్ అవైలబిలిటీ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్, రెస్పాన్సిబుల్, సూటబుల్, అఫోర్డబుల్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ సర్వీసెస్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎక్కువగా ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ కి అవుట్ సైడ్ అనేది వాళ్ళే, హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈ పాయింట్ లేకుండా ఏ స్కీమ్ కూడా ఇండియాలో డిజైన్ కాదు, రైట్. సో ఉమెన్ లెడ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్.
నెక్స్ట్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ఫినాన్షియల్ రెసిలియన్స్, అది కూడా అవసరం లేదు. ఫోకస్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? అండర్ సర్వ్డ్, దట్స్ ఇట్, అండర్ సర్వ్డ్. సో వల్నరబుల్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లో వచ్చింది కాబట్టి వల్నరబుల్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్, ఓకే, అలా తీసుకోవచ్చు. అండర్ సర్వ్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, సినర్జైజ్ లైవ్లీహుడ్ స్కిల్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఎకోసిస్టమ్ విత్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. సో లైవ్లీహుడ్ మీద స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో లైవ్లీహుడ్ అండ్ స్కిల్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు, అంతే. టు సపోర్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, రైట్. 4 పాయింట్స్ వచ్చేసాయి. 4 పాయింట్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అక్కడ మనకి? ఫస్ట్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్, ఉమెన్ లెడ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, అండర్ సర్వ్డ్ ఏరియాస్, అండర్ సర్వ్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వల్నరబుల్ అంటే అదొక బ్లాంకెట్ వర్డ్. ఎక్సెప్ట్ మెన్, అందరూ వల్నరబుల్ సొసైటీలో, మేము ఒక్కలమే వల్నరబుల్. ఓకే, సి వల్నరబుల్ ఎవరు ఉంటారు సార్ అని అడిగారు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఉమెన్ గ్యారంటీ ఉంటారు, చిల్డ్రన్, సీనియర్ సిటిజన్స్, ఇలా ప్రియారిటీ ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీంట్లో సబ్ క్లాసిఫికేషన్, ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్. ఇప్పుడు ఉమెన్ లో ప్రియారిటీస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్టీ, ఎస్సీ, ఓబీసీ ఉమెన్ ఇస్తారు. మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ విడో, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇలాంటి కేటగిరీ తీసుకుంటారు, సింగిల్ ఉమెన్ ఇలాంటివి తీసుకుంటారు. మళ్ళీ సీనియర్ సిటిజన్స్ తీసుకుంటారు, సీనియర్ సిటిజన్స్ సింగిల్ ఉమెన్ తీసుకుంటారు. ఎటు తీసుకున్నా కూడా మిగిలిపోయింది ఎవరు అంటే మేల్. వీళ్ళందరూ అయిపోయాక మిగిలితే మూల కూర్చుంటాం, వెయిట్ చేయండి పిలుస్తాం అని చెప్పి పిలుస్తారు. మొత్తం మీద అయిపోయాక మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట, ఏముండదు అక్కడ, అట్లా డల్లా, రైట్. సో ఉమెన్ లెడ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, స్ట్రెంగ్థెన్ ఫినాన్షియల్ రెసిలియన్స్, అండర్ సర్వ్డ్, వద్దు అండర్ సర్వ్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సినర్జైజ్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ స్కిల్స్, రైట్. యూజ్ ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఇంప్రూవ్ ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్, ఏం అవసరం లేదు మీకు. ఫస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ ఒక్క వర్డ్ సరిపోతుంది. ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఏంటి దీని మీనింగ్? ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ డిసిప్లిన్, ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్. ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అంటే హౌ టు ఇన్వెస్ట్, వే టు ఇన్వెస్ట్, హౌ టు సేవ్ మనీ. We have to reduce our waste expenditure. Instead of savings, we have to focus on investment. So, society-lo sequence చూసుకుంటే HSI అని ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హిపోక్రసీ కోసం ఖర్చు పెడతారు, షో ఆఫ్. బర్త్డే 10,000 బిల్ అయింది, భూమి మీద నీ ఏజ్ తగ్గుతోంది, స్టిల్ యు ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దట్. ఓకే, హిపోక్రసీ. హిపోక్రసీ ఎందుకురా డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తే సేవింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా. మన మైండ్ సెట్ ఇక్కడే ఆగిపోయింది. అవర్ ఫోకస్ ఈస్ మోర్ ఆన్ సేవింగ్స్, దాచుకో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. 1 lakh నీ దగ్గర ఉంది, ఆఫ్టర్ 10 years 1 lakh will be 1 lakh only. If you invest somewhere, grow. This is what we call financial discipline and awareness. ఇన్వెస్ట్మెంట్. మన బ్రెయిన్ ఇక్కడ దాకా పోదు, బికాస్ మనకి ఎక్కడ కూడా ఏ క్లాస్లో, ఏ స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ చెప్పట్లేదు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ద రైట్ చాయిస్. 25 years మన ఏజ్, బట్ స్టిల్ we are unable to save at least 1 lakh rupees in our bank account. Why? What is the reason? We are well educated, we received education from one of the best institutes of the country అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, రైట్. IIT, IIMs అని కాదు కానీ somewhat. అరే కుछ ना कुछ पढ़ा होगा ना आप लोग, तो क्या होता है इसमें. సో దీంట్లో కాబట్టి స్టిల్ ఈవెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ 1 lakh rupees బ్యాలెన్స్. రీఛార్జ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేటస్ ఈజ్ బాయ్ బోల్తే నాన్న డబ్బులు కావాలి, రైట్. డాడ్ కా డెవిల్, మామ్ కా ప్రిన్సెస్ స్టేటస్లు ఉంటాయి కదా ఇన్స్టాలో, ఆ టైప్ అనమాట. స్టిల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మనీ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐ మీన్ RBI వాంట్స్ టు ప్రమోట్ ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్. కస్టమర్ ప్రొటెక్షన్, ఫేక్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాపాడాలి, ఫేక్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి, రైట్. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్, లైక్ కంప్లైంట్ రేజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా 5th one. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్, లైక్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ అని అడిగితే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ట్రస్ట్ లేకపోవడం. సో దానికి సంబంధించి అడ్రస్ చేయడం. లాస్ట్లీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత హూ ప్రిపేర్డ్ దిస్ అంటే స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్డ్ బై టెక్నికల్ గ్రూప్ ఆన్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఫినాన్షియల్ లిటరసీ, RBI సబామది, రైట్. సో పంచజ్యోతి ఆఫ్ RBI ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. నడ్జ్ క్యాంపెయిన్ కానీ ఇది కానీ ఇదైతే ఎక్కువగా అడగచ్చు, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు అడగలేదు క్వశ్చన్ ఇది, అండ్ రీసెంట్ గా వచ్చింది కాబట్టి పిక్ చేస్తారు గ్యారంటీగా RBI సర్క్యులర్. సో పంచజ్యోతి మీకు అక్కడ లెంతీగా ఉంది లైన్స్, బట్ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ కి జస్ట్ ఇమేజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఉమెన్ లెడ్, సినర్జైజ్ లైవ్లీహుడ్, ఫినాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెసిలియన్స్. ఓకేనా, జస్ట్ ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఎకో సిస్టమ్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. MSME టీమ్ ఇనిషియేటివ్. టీమ్ ఇనిషియేటివ్ ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి, పర్పస్ ఏంటి చూసుకోండి. ట్రేడ్ ఎనేబుల్మెంట్, దీంట్లోనే పాయింట్స్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి. ట్రేడ్ ఎనేబుల్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ స్కీమ్,
ఎవరికి సంబంధించింది అని అడుగుతారు. ఆన్సర్ ఈస్ ఎంఎస్ఎంఈస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్? టీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఎంఎస్ఎంఈస్ విత్ రెడీమేడ్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఫ్రంట్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజిటల్ పేమెంట్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ కామర్స్ ప్లస్ డిజిటల్ వాట్ వి కాల్ సేల్స్. ఓకే, డిజిటల్ పేమెంట్ కి సంబంధించి తీసుకున్నది. అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్కి డిజిటల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి సింపుల్, ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను. వీఆర్ రన్నింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ, వీఆర్ మేకింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, నవ్ వీ వాంట్ మార్కెట్ యాక్సెస్ కావాలి, మనకి ఈ కామర్స్ యాక్సెస్ కావాలి, డిజిటల్ పేమెంట్ కావాలి, అలా అనమాట. ఓకేనా, ఆ టైప్ దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి. ట్రేడ్ ఎనేబుల్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇనిషియేటివ్, సబ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ర్యాంప్, రైజింగ్ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ పర్ఫార్మెన్స్, సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ 277.35 crores, డ్యూరేషన్ 24 to 27. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎంఎస్ఎంఈస్ మీద ఒక బిట్ గ్యారంటీ మనకి, అది ఏది అడుగుతాడో తెలీదు. మన పేపర్ని బ్రేకప్ చేసుకుని చూస్తే ఎంఎస్ఎంఈస్ మీద ఒక బిట్ పడుతుంది, 1 to 2 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఓకే, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద 1 to 2 క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి. సో ఇలా మనం బ్రేకప్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, దీని పర్పస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ టీమ్ ఇనిషియేటివ్? డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు బూస్ట్ ఎంఎస్ఎంఈ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఈ కామర్స్. అంటే మనం తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ కి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ లో మార్కెట్ ఇవ్వడం అనమాట. ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, ఈ టైప్ అనమాట, అంతే. ఓకేనా, రైట్. టార్గెట్ 5 lakh ఎంఎస్సీస్ అండ్ 50% రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్ ఓన్ ఎంఎస్సీస్. తెలుసు కదా రీజన్, ఇందాక చెప్పింది అదే అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. ఓఎన్డీసీకి ఇస్తారు, అవసరం లేదు మనకి. మాక్సిమం ఫస్ట్ 2 points ఇందులో మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఫుల్ ఫామ్, బడ్జెట్, ఎయిమ్, అంతే చాలు. ఇది కొంచెం చూసుకోండి, ఉమెన్ సెంట్రిక్ కాబట్టి. హౌ మచ్ పర్సెంట్ అని అడుగుతాడు? 50% రిజర్వ్ ఫర్ ఉమెన్. రామకృష్ణ చందర్, న్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి. 1 liner చూసుకోండి. హెడ్ క్వార్టర్స్ యోగక్షేమ వహామ్యహం. ఓకే, జోనల్ ఆఫీసెస్, రైట్. ఇండియా కట్స్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ బై 38%. జనరల్గా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎస్బీఐ, ఐబీపీఎస్ అడుగుతారు. ఆర్ఆర్బీలో అయితే నేను చూడలేదు. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ టాప్ 5 ఆయిల్ సప్లయర్స్ టు ఇండియా. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి ఎస్బీఐలో పడింది, పీఓ లెవెల్లో పడ్డాయి క్వశ్చన్స్. ఇండియా ఆయిల్ ఇంపోర్టర్ కదా, ఇండియాకి ఆయిల్ సప్లై చేసే 5 countries పేరుని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయండి, 1 to 5. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పడతాయి, పీఓ లెవెల్కి పడతాయి. బట్ ఇది హిందీలో వచ్చింది, ఇండియా కట్స్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏంటంటే సింపుల్, ఇండియా పాపం చెప్తే మళ్ళీ బాగోదు కానీ, యూఎస్ఏ ఒక బెస్టీ, రష్యా ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్, వీళ్ళిద్దరి మధ్య నలుగుతోంది ఇండియా. సీరియస్లీ ఇగో ఈడితో ఉంటే ఈడికి నచ్చదు, పోనీ ఈడితో వెళ్దామంటే ఈడు కరెక్ట్ కాదు, అది పొజిషన్. సో ఏం చెప్తున్నాడు, ఈడు ఇంపోజ్ చేస్తుంది. ఏం ఇంపోజ్ చేస్తాడు? ఎందుకు శాంక్షన్స్ ఇంపోజ్ చేస్తాడు? శాంక్షన్స్ కానీ టారిఫ్స్ కానీ, ఇండియాకి ఆయిల్ కావాలి. ఆయిల్ మనకి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, స్పెషల్లీ మనకి ఇరాన్ సప్లై చేస్తుంది. ఇరాన్తో నువ్వు ఆయిల్ తెచ్చుకుంటే నేను మాట్లాడను అని అంటాడు, రష్యాతో తెచ్చుకుంటే మాట్లాడను అంటాడు. మరి ఏం చేయాలి? నా దగ్గరే కొనమంటాడు. ప్రైజింగ్ మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, టారిఫ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో మొత్తానికైతే యూఎస్ ప్రెషర్ మీద ఇండియా కట్స్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ బై 38%. అది హెడ్లైన్స్ ఇక్కడ. అంటే ఎందుకు ఇండియా కట్ చేసింది అనడానికి మీకు రీజన్ తెలియాలి. యూఎస్ శాంక్షన్స్ చూడండి. ఇండియాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా ఫెల్ 38% ఇన్ వాల్యూ, 31% ఇన్ వాల్యూమ్. ఇది మనకి క్వశ్చన్. లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే మనకి వాల్యూ అంటే 100 రూపీస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే 38% ఈసారి తగ్గింది. 100 లీటర్స్ తెచ్చుకుంటే 31 లీటర్స్ తగ్గింది, ఇట్లా అనుకోండి. వాల్యూమ్ అంటే క్వాంటిటీ, వాల్యూ అంటే డబ్బులు, మనీ. ఇంపోర్ట్స్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ $5.8 billion ఉండింది, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి? 3.55. మీకు బ్యాంకర్స్ కి లాస్ట్ 3 months డేటా స్టాట్స్ అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో, అందుకే ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, వాల్యూమ్ ఇంత అడగడు, ఇన్ని ఫిగర్స్ కష్టం గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కట్స్ రష్యా స్టిల్ అకౌంట్స్ ఫర్ అబౌట్ 32% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. రైట్, ఇది మనకి మాక్సిమం ఫస్ట్ పాయింటే క్వశ్చన్ పడే ఛాన్స్ ఉంది. మీకు ఇంతకంటే డెప్త్గా పోడు, మాక్సిమం పోడు. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే 40 questions 15 minutes, కాబట్టి ఇంత ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ మీకు తీసుకోడు. ఓకే, సో హిందూలో చాలా స్పెసిఫిక్గా హైలైట్ అయినటువంటి ఆర్టికల్ డిసెంబర్ మంత్లో, ఇండియా కట్స్ రష్యన్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ బై షార్ప్ 38% ఇన్ అక్టోబర్. ఓకే, హైలైట్ అయింది హిందూలో, అదే చూసుకొని సరిపోతుంది. సో జస్ట్ మీకు ఇక్కడ హెడ్లైన్స్ ఏమున్నాయో అవే పిక్ చేస్తాడు. సీ ద సెకండ్ లైన్, రష్యా స్టిల్ అకౌంట్స్ ఫర్ అబౌట్ 32% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్.
ఓకే, షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ యుఎస్ ఆయిల్. ఇందాక చెప్పాను కదా, లైక్ మన దగ్గరే పర్చేస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఏది ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నా అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి కావాల్సింది రెవెన్యూ, ఎక్స్పోర్ట్స్. సో ఇన్ అక్టోబర్ 2025 ఇండియాస్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ ఇంక్రీస్డ్ 40% వాల్యూమ్ పెరిగింది. అంటే రష్యా దగ్గర డెఫిసిట్ వచ్చింది కదా, మరి దాన్ని ఎక్కడ మనం కవర్ చేసామంటే యుఎస్ దగ్గర కవర్ చేసాం. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ, రైట్. సో మనకి ఎగ్జామ్ February 1st ఉంటుంది, మానిటరీ పాలసీ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ వీక్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మన ఎగ్జామ్కి ఎప్పుడు కూడా దీనికే కాదు, ఎనీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఆన్ రీసెంట్ ఎంపీసీ. సో ఇప్పుడు మన ఆర్ఆర్బీ క్లర్క్ ఎగ్జామ్కి మనకి రీసెంట్ ఎంపీసీ ఏదవుతుందో అంటే డిసెంబర్ మంత్ రీసెంట్ అవుతుంది, అంతే, వేరే ఆప్షన్ లేదు మనకి. పోనీ Jan 31st మీటింగ్ పెడితే పరిస్థితి ఏంటి అంటే అప్పుడు పేపర్ రెడీ అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు మనకి. ఓకే, సో ఇదే మనకి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ 2025 హైలైట్స్. ఆర్బీఐ రెడ్యూస్ ద రెపో రేట్ బై 25 points. ఏం రాయకండి, మీకు లాస్ట్ లో సింపుల్ గా టేబుల్ ఇచ్చేస్తా, ఆ టేబుల్ ఉంది, అది మగప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి రాసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అందుకనేసే లాస్ట్ లో మీకు ఐ షో యూ దట్స్ ఇట్. మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే అడుగుతాడు, న్యూ రేట్ ఫోకస్ చేయండి, రేట్ ఎంత ఫోకస్ చేయండి. ఎగ్జామ్ లో మనకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంద్రా అంటే రీసెంట్ ఎంపీసీ ప్రకారం రెపో రేట్ ఎంత లేదా ప్రెసెంట్ రెపో రేట్ ఎంత. ఎగ్జామ్ రాసే రోజు వరకు ప్రెసెంట్ రెపో రేట్ గ్రీన్ కలర్ ఫోకస్ చేయండి. రెపో రేట్ 5.25, ఎస్డిఎఫ్ 5%, ఎంఎస్ఎఫ్ 5.5, బ్యాంక్ రేట్ 5.5, జీడిపి ప్రొజెక్షన్ 7.3. నిన్న మనకి ఐఎంఎఫ్ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసింది, గుర్తుందా? నిన్న కరెంట్ అఫైర్స్ లో చెప్పాను, ఐఎంఎఫ్ ముందు 6.4 to 6.6 ఉంది, బట్ నిన్న మాత్రం 7.3కి చేంజ్ చేసింది. ఓకే, సో గ్లోబల్ గా ఇండియా స్ట్రాంగ్ గా ఉందనేసి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది మనకి? 2%. జనరల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక చూసుకుంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ప్రకారం ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి 4%. ఇన్ఫ్లేషన్ 4% ఉండాలి, +or -2. అంటే -2 అన్నప్పుడు 2, వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఇండియాలో తగ్గింది అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇవి చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు మీకు బ్యాంక్ రేట్ ఇవి చెప్తే టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. రెపో రేట్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? రీపర్చేస్ అగ్రిమెంట్. బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటి? నేను ఆర్బీఐ, మీరు బ్యాంక్స్. ఇప్పుడు మన కాన్వర్జేషన్లో చెప్పండి, నేను ఆర్బీఐ, నేను మీకు మనీ ఇస్తున్నా, నేను మీకు మనీ ఇస్తే రెపో రేటా రివర్స్ రెపో రేటా? మీ దగ్గర నేను తీసుకుంటే రివర్స్ రెపో రేట్. ఓకే, సో బ్యాంక్ రేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీకు ఇస్తోంది. ఓకే, బ్యాంక్ రేట్కి రెపో రేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్యాంక్ రేట్ అంటే ఏంటంటే నేను మీకు అమౌంట్ ఇస్తా, మీరు కస్టమర్స్కి లోన్స్ ఇస్తారు. మీరు లోన్స్ ఏ బ్యాంక్ అయినా తీసుకోండి, పిఎస్యూస్లో కానీ దీంట్లో కానీ సేమ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటాయి, అటు ఇటుగా ఒక 1% ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో బ్యాంక్ రేట్ అనేది ఏంటంటే ఆర్బీఐ మన బ్యాంక్స్కి ఇచ్చేటువంటి మనీ తీసుకోవడానికి. ఆర్బీఐకి రెపో రేట్కి ఏంటి సార్? రెపో రేట్ కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ చెప్పారు కదా, అంతే కదా? రెపో రేట్, బ్యాంక్ రేట్ రెండు కూడా సేమ్. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెపో రేట్లో మనకి మధ్యలో షూరిటీ ఉంటుంది, వాట్ వీ కాల్డ్ బాండ్స్. రీపర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ రెపో అంటే యూ కీప్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్ విత్ యూ, గివ్ మీ మనీ, ఐ విల్ రీపే యూ, ఐ కలెక్ట్ మై డాక్యుమెంట్స్. రీపర్చేస్, మీకు ఇచ్చింది నేను మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటాను, రీపర్చేస్. రెపో అంటే రీపర్చేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు టేబుల్ ఒకటి చూసుకొని చాలు. రెపో రేట్ పర్సంటేజ్ లాస్ట్ మినిట్లో టేబుల్ మగప్ చేయండి, స్కోప్ ఉంది క్వశ్చన్ పడడానికి. ఓకే రైట్, ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పను, బట్ ఇగ్నోర్ అయితే చేయకూడదు. రైట్, ఓఎంఓ. వాట్ ఈస్ ఓఎంఓ? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓఎంఓ? మీనింగ్ చెప్పండి. ఆర్బీఐ సెల్స్, బైస్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ బాండ్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఓపెన్ మార్కెట్ లోకి వచ్చి ఓఎంఓ ద్వారా, లైక్ ఇక్కడ పేపర్ ఉంటే, లైక్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ద బాండ్ ఆఫ్ 1 crore rupees. నాకు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కావాలి అన్నప్పుడు మనీ తీసుకుని బాండ్స్ ఇస్తా, అలాగే మీరు బాండ్స్ నాకు ఇచ్చేసి మళ్ళీ మీ మనీ మీరు తీసుకుంటారు. బయింగ్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. వెన్ ఎవర్ ద ఆర్బీఐ వాంట్స్ టు పూల్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, ఇట్ ఇష్యూస్ ఓఎంఓ. సీ ద డెఫినేషన్. ఆర్బీఐ కండక్ట్స్ ఓఎంఓ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. ఓకే, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. మీకు ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంత వరకు తీసుకుంటుంది అంటే అమౌంటింగ్ టు 1 lakh crore. అవసరం లేదు.
అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నిషన్స్. రమ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, స్పిరిట్ బిజినెస్ అవార్డ్స్ 2025 రీసెంట్ గా మనకి లండన్ లో జరిగాయి. ఇందులో క్యామికారా హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ రమ్ టు విన్ రమ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. వన్ లైనర్స్ చూసుకోండి. బీయింగ్ ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవార్డ్స్ నేమ్, వెన్యూ, బ్రాండ్, 3 చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఇంకా వేరేది ఏది అక్కర్లేదు. ఇది ఒకటి ఫోకస్ చేయండి. పికాడ్లీ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్. రైట్. సో స్పిరిట్ బిజినెస్ అవార్డ్ 2025 లండన్, క్యామికారా ఫస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండ్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 56th ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ గా మనకి పనాజీ గోవాలో జరిగింది. రజనీకాంత్ హానర్డ్ విత్ ద లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెంట్ నేమ్ 56th IFFI. వెన్యూ గోవా. Who was honored? Rajnikant. Rajnikant was honored with the lifetime achievement. Ash Mayfair's Skin of Youth, Vietnamese film, win one top prize, the Golden Peacock. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, in 56th International Film Festival of India, the Golden Peacock Award was won by which film అని అడుగుతాడు. Skin of Youth. క్వశ్చన్ స్కిన్ ఆఫ్ యూత్ కూడా వాడే ఇచ్చేసి విచ్ కంట్రీ అడుగుతారు, వియత్నమీస్. ఓకే రైట్. హూ వాజ్ హానర్డ్ అని అడగచ్చు, రజనీకాంత్. ఓకే. అదర్ అవార్డ్స్, సిల్వర్ పీకాక్, బెస్ట్ డైరెక్టర్ గోందల్, బెస్ట్ యాక్టర్ ఫీమేల్, సిల్వర్ పీకాక్. జస్ట్ ఒకసారి ఇవి చూసుకోండి. క్వశ్చన్స్ చూసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ మంత్ కదా పిక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మగ్గప్ చేసుకోండి టేబుల్ని. ఇది ఒకటి చూసుకోండి, రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్. ఓకే. నిన్న PDF పెట్టేశారా? పెట్టారు కదా. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్, అథ్లెట్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్, అర్మాన్ మోండో డుప్లాంటిస్ ఆఫ్ స్వీడన్, సిడ్నీ మ్యాగ్లోన్ లెవ్రోన్ ఆఫ్ USA. సో జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. వరల్డ్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ కేటగిరీ. ట్రాక్ ఈవెంట్స్లో విన్నర్స్ చూసుకోండి. ఓకేనా రైట్. అథ్లెట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్, మోస్ట్ ఫోకస్ వీటి మీద చేయండి. లాస్ట్ మినిట్లో మీకు నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ ఎట్లా అంటే అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కాబట్టి, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే అథ్లెట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో మెయిన్ పర్సన్స్ వీళ్ళు, ఇలా పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. సిడ్నీ అర్మాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్మాండ్ మెన్ సిడ్నీకి వెళ్ళాడు, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రాక్ ఈవెంట్స్ అంటే పరిగెత్తడం అనుకోండి. ఓకే. సో ఇక్కడ అక్కడ సేమ్ పేరు వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ ఎవరి పేరు వచ్చింది ఎక్స్ట్రా మనకి, ఇమాన్యుయల్. ఇమాన్యుయల్ పరిగెత్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. మరి ట్రాక్ అంటే పరిగెత్తనే కదా. ఫీల్డ్ సేమ్ మళ్ళీ అర్మాండ్. ఇది చూడడానికి రీజనింగ్లో ఉంది. అక్కడొకటి ఇక్కడ వచ్చింది. ఇలాంటప్పుడు మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది. రీజనింగ్ అందుకే ఇస్తారు మీకు. సీరియస్లీ మీరు రేపు పొద్దున బ్యాంక్ క్లర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కస్టమర్ దగ్గర వచ్చిన డబ్బులు తీసుకుంటారా? కస్టమర్ రాగా నాపి A and B and మ్యారీడ్, వాట్ ఈస్ C to A అని అడుగుతారా? మరి రీజనింగ్ ఎందుకు వాడతారంటే ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు లాజిక్ గా మీరు వాడడానికి రీజనింగ్ ఇస్తారు. అంతే తప్ప కస్టమర్స్ రాగానే మీరు బ్లడ్ రిలేషన్స్ అడగడానికి, తర్వాత పజిల్స్ సాల్వ్ చేయమని. బ్యాంకింగ్ లో మీకు ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి పజిల్స్ చెప్పండి? డబ్బులు తీసుకోవడం, కౌంట్ చేయడం, అక్కడ పడేయడం, అటు ఇటు ఎవరు లేకపోతే కొంచెం పక్కన పెట్టుకోవడం, అంటే ఎక్సెస్ వచ్చినప్పుడు. ఇవే కదా జనరల్ గా మనం చేసే ఫంక్షన్స్. బ్లడ్ రిలేషన్స్ మీకు ఎందుకు అవసరం అవుతాయి? పజిల్స్ ఎందుకు అవసరం అవుతాయి? ఇప్పుడు చేస్తారు కనుక విన్నారంటే ముందు అంటారు పట్టుకుని. సో పజిల్స్ ఎందుకు? కస్టమర్స్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఎలాగో అడగారు. ఇలాంటి కాంప్లికేట్ వచ్చినప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుంటారు. బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది అనమాట, అందుకనేసి. ఓకే. సో అవుట్ ఆఫ్ స్టేడియం ఈవెంట్స్, సెబాస్టిన్ మేరియా. సో ఇక్కడ చూసుకోండి పేర్లు, వన్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐడెంటిఫై చేయండి. కేటగిరీ అవుట్ ఆఫ్ స్టేడియం ఈవెంట్స్. సో హియర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్, సరిపోతుంది. ఓకే. ఎందుకంటే హిందూలో హైలైట్ అయింది అవే కాబట్టి అవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్ తెలుసు కదా, మిసైల్ ఉమెన్, దట్టు ఉమెన్కి ఇచ్చిన అవార్డ్, దట్టు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్.
పౌలస్ మార్ గ్రిగోరియస్ అవార్డ్ 2025 విన్నర్ ఎవరు అని అడిగితే డాక్టర్ టెస్సీ థామస్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ పడిపోతుంది. ఎడిషన్ ఎన్నో అవార్డు ఇది మనకి? 8th అవార్డ్. ఓకే, ఇక్కడికి అయిపోయింది, క్లోజ్. ఎందుకు ఇచ్చారు ఆవిడకి అని అంటే జనరల్ గా అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, స్పేస్, మిసైల్ టెక్నాలజీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇవి స్టాటిక్ జీకే. మిసైల్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా అగ్నిపుత్రి అంటారు. మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి కలాం గారిని అంటారు, రైట్. మిసైల్ ఉమెన్ అంటే మనకి గ్రిగోరియస్, రైట్. ఓకేనా, జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. బట్ మాక్సిమం ఇక్కడ పడిపోతుంది మనకి. క్వశ్చన్ పడితే మాత్రం ఇక్కడ మనకి సరిపోతుంది, రైట్. 46th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ వెన్యూ థీమ్ చూసుకోండి చాలు. ఈవెంట్ అండ్ కాన్ఫరెన్స్ లోకి వస్తుంది. 46th యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ద స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కడ? ఆంథ్రోపాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఎక్కడ ఉంది అంటే కోల్కతా. ఆంథ్రోపాలజీ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్, స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ అన్నాడు. మళ్ళీ మ్యాన్ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ అవుతుంది. స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్, ఓకేనా, రైట్. థీమ్ పీపుల్, ప్లానెట్, ప్రాస్పెరిటీ, డెమోగ్రఫీ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్. ఇందులో 2 స్టాటిక్ జీకే పాయింట్స్ వస్తాయి. డెమోగ్రఫీ స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్, డెమోగ్రఫీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఆంథ్రోపాలజీ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఓకేనా, రైట్. సరిపోతుంది. ఇంపార్టెంటే కొంచెం, ఎందుకంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. లాస్ట్లో UNPF ఎక్కడుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే UNPF ఏది? న్యూయార్క్, రైట్. 3 పాయింట్స్ ఇందులో మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఫస్ట్, ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది. సెకండ్, థీమ్ ఏంటి. అసోసియేట్ అయినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ, దాని హెడ్ క్వార్టర్స్. అంతే, సింపుల్గా 3 పాయింట్స్లో క్లోజ్ చేశాను చాలు, రైట్. 22nd ఇంటర్నేషనల్ జూనియర్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ అట్ సిరియస్, రష్యా. ఇండియా టీమ్ won 2 gold and 4 silver medals. 24 కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి దీంట్లో. విన్నర్స్ పేరు అక్కర్లేదు, ఓకే. చిల్డ్రన్ ఒకటి, దానికి తోడు అంత ఇదేం కాదు, జస్ట్ వెన్యూ అది చూసుకుంటే సరిపోతుంది, ఓకే. సో 22nd ఇంటర్నేషనల్ జూనియర్ సైన్స్ ఒలింపియాడ్ అట్ సిరియస్, రష్యా. రీజనల్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా, తెలంగాణ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అవసరం లేదు. ఒకసారి పేర్లు అయితే గుర్తుంటే ఒక లుక్ వేయండి, గోల్డ్ ఎవరికి వచ్చింది ఏంటి అనేసి అని. లాస్ట్ మినిట్లో మనకి గుర్తురావు, అదొక ప్రాబ్లం. ఈ టైంలో చదివిపిస్తే మీకు మళ్ళీ నెగిటివ్ మార్కింగ్తో బయటకు వస్తారు, అందుకే ఆలోచిస్తుంది, రైట్. గాంధీ గ్రామ్ పురస్కార్, 1 లైనర్ చూసుకోండి. గాంధీ గ్రామ్ పురస్కార్ ఫర్ 23-24 అవార్డ్ has been given to శ్రీమందల్ గ్రామ్ పంచాయత్ ఆఫ్ బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. 1 లైనర్ చాలు. క్యాష్ ప్రైజ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ కామన్, అది గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు, చదువుకుని వదిలేయచ్చు. బట్ గాంధీ గ్రామ్ పురస్కార్ ఫర్ 23-24 అవార్డ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు బీదర్ డిస్ట్రిక్ట్ శ్రీమందల్ గ్రామ్ పంచాయత్. దట్స్ ఇట్. ఎందుకంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్సలెన్స్కి ఇచ్చారు. డాక్టర్ మహాతీర్ మొహమ్మద్ గుడ్ గ్లోబల్ ఎగ్జాంపులర్ లీడర్షిప్ అవార్డ్, రత్నప్రభ, ఓకే, కర్ణాటక క్యాడర్ ఆఫీసర్ ఆవిడ. విన్నర్ రత్నప్రభ, ఫార్మర్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ కర్ణాటక, ఓకే. సో 1 లైనర్స్ చూసుకోండి. డాక్టర్ మహాతీర్ మొహమ్మద్ గుడ్ గ్లోబల్ ఎగ్జాంపులరీ లీడర్షిప్ అవార్డ్. హైదరాబాద్ సర్జన్ గెట్స్ గ్లోబల్ హానర్, జస్ట్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. డాక్టర్ పి రఘురామ్ విన్నర్, ఓకే. గ్లోబల్ లెవెల్లో వచ్చింది కాబట్టి హైదరాబాద్ సర్జన్ డాక్టర్ పి రఘురామ్, ఓకే, గ్లోబల్ హానర్. He will represent the country outside UK. Term will be 25-28. Just sports, 1 liner చూసుకోండి చాలు. Asian Paints has partnered with BCCI. Recently which paints అని అడుగుతాడు, ఆన్సర్ వచ్చేసరికి Asian Paints. సో టోటల్ నెక్స్ట్ 110 మ్యాచెస్ కి మనకి టైఅప్ అయి ఉంది. సో హియర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ Asian Paints partnered with BCCI, 110 మ్యాచెస్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నాట్ ద సోలో పార్ట్నర్, చాలా పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో ఇది కొలాబరేట్ అయింది అంతే. నెక్స్ట్ డెఫ్ ఒలింపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. సో హెల్డ్ ఇన్ టోక్యో. ఈ ఇయర్లో 26లో ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ రాస్తారో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ కమింగ్ ఇయర్లో రాయబోతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఒలింపిక్స్, ఫీఫా ఇయర్ ఉన్నాయి కదా ఈవెంట్స్, గ్యారంటీ పడతాయి. కామన్వెల్త్ ఈ 3 ఏరియాస్ నుంచి 100% క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 2026లో. సో డెఫ్ ఒలింపిక్స్ 2025 వెన్యూ జపాన్. 73 అథ్లెట్స్ పార్టిసిపేటెడ్, అవసరం లేదు. 11 స్పోర్ట్స్ పక్కన పెట్టండి. ఇండియా వన్ 20 మెడల్స్, 9 gold 7 silver. జనరల్ గా ట్రికీ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇండియా వన్ 20 అంటాడు, బాగానే ఉంది. హౌ మెనీ గోల్డ్ అంటాడు, హౌ మెనీ బ్రాంజ్ అంటాడు, ఇదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా ఆర్టికల్లో వెన్యూ ఇంపార్టెంట్, సెకండ్
విన్నర్స్ మెడల్స్ ఇంపార్టెంట్. విన్నర్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకండి, ఈ టైంలో మీ వల్ల కాదు. ఎంత వీళ్ళు మెడల్ గెలిస్తే మన మెడకు చుట్టుకుంటుంది అది వచ్చి. సీరియస్లీ ఎంతమంది గుర్తుపెట్టుకుంటాం? గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రాబ్లం కాదు, ఆ టైంలో మనకు అది రీకలెక్ట్ కావాలి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. అండ్ స్క్రీన్ మీద మనకు మరక వస్తుంది, అది రాకూడదు, నెగిటివ్. సో అదొకటి చూసుకోండి. టోక్యో 25 edition was the 25th Summer Deaf Olympics, 101 years after the inaugural edition of 1924. Static GK question. మొత్తం క్వశ్చన్ అన్ని అడగకుండా వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ హెల్డ్ అనేది అడుగుతాడు. సో ప్యారిస్ 1924. ఇండియా ఫస్ట్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తోందా? కాదు. ఇండియా ఎప్పుడు ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్? 1965. 4 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అయిపోయినాయి మనకి. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్, దీంట్లో ఏం ఫోకస్ చేయాలి? 5th క్వశ్చన్ మీకు టేబుల్ గుర్తుంది కదా. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఓవరాల్? 6th ర్యాంక్, టాప్ 3. ఓకే, మాక్సిమం వాడు టాప్ 3 అడగచ్చు లేదా ఇండియాస్ ర్యాంక్ అడగచ్చు. దట్స్ ఇట్. సో టోటల్ మనకి 5 క్వశ్చన్స్ కావాలి. డెఫ్ ఒలింపిక్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓవరాల్ గా ఇవాళ న్యూస్ ఐటమ్స్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే నడ్జ్ క్యాంపెయిన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, పంచజ్యోతి వెరీ ఇంపార్టెంట్, డెఫ్ ఒలింపిక్స్ కూడా ఈక్వల్ టు పంచజ్యోతి అని చెప్పొచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇది. ఓకే, ఇండియా స్పోర్ట్స్ లో చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతోంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెడల్స్, కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెఫ్ ఒలింపిక్స్ 25 held in Tokyo, Japan. 73 Indian athletes participated, competed 11 sports. అవసరం లేదు. 20 medals, 9 + 7 + 4. First edition Paris, India first representation 1965. సుల్తాన్ అజ్లాన్ షా హాకీ. ఓకే, సుల్తాన్ షా కప్ ఎక్కడ జరిగింది అని అంటే మనకి మలేషియా. విన్నర్ బెల్జియం, రన్నర్ అప్ ఇండియా. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ టైం బెల్జియం మనకి కప్ గెలుచుకుంది. ఓకే, రైట్. 41st ఆల్ ఇండియా టోర్నమెంట్ ఇంపార్టెంట్ కదా, జస్ట్ పాసింగ్ రిఫరెన్స్కి వెళ్ళిపోండి. సో ఆల్సో నోన్ ఎస్ సిక్కిం గోల్డ్ కప్. వెన్యూ సిక్కిం, విన్నర్ రాజస్థాన్, రన్నర్ అప్ సిక్కిం డ్రాగన్స్. ఓకే, వెన్యూ ఎవరైతే హోస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళే ఇక్కడ రన్నర్ అప్ గా మిగిలిపోయారు. నెక్స్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అట్లాంటివి గుర్తుంటాయి మనకి, లేకపోతే మనకి లాస్ట్ మినిట్లో గుర్తుకురావు కదా. ఓకే, రైట్. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రికెట్ కి సంబంధించింది. స్టాటిక్ జీకేలో మీకు ఎందుకు అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ అంటే సుల్తాన్ అజ్లాన్ షా కప్ ఏ స్పోర్ట్ అని అడుగుతాడు. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మళ్ళీ మనకి సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ ఏ స్పోర్ట్ కి సంబంధించింది? క్రికెట్. ఓకే, సో విన్నర్ జార్ఖండ్, రన్నర్ అప్ హర్యానా. సో ఫస్ట్ వెన్యూ మహారాష్ట్ర పూణే, విన్నర్ రన్నర్ అప్. దట్స్ ఇట్, చాలా అక్కడికి. అయితే ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ జరిగింది ఏంటంటే దిస్ ఫెలో ఆయుష్ మాత్రే యంగెస్ట్ మ్యాన్, మావాడు రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఓకే, రైట్. రోహిత్ శర్మ. ఓకేనా, క్లియర్. సో సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ మహారాష్ట్ర, విన్నర్ జార్ఖండ్, రన్నర్ అప్ హర్యానా, ఆయుష్ మాత్రే యంగెస్ట్ క్రికెటర్ టు స్కోర్ ఎ సెంచరీ. 15th మణిపూర్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి స్టాక్ జీకేలో ఎస్ఎస్సిలో అడిగాడు ఒకసారి, 2 times అడిగాడు ఎస్ఎస్సి. ఏంటంటే మనకి హార్స్ పోలో ఉంటుంది కదా, ఈ స్పోర్ట్ నుంచి మనకి హార్స్ పోలోని తీసుకున్నారు. సో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు, ఏ ఇండియన్ స్పోర్ట్ నుంచి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు లేదా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అని అడిగాడు. సో సగోల్ క్యాంగ్జై, మణిపూర్లో బాగా ఆడేటువంటి గేమ్ అది, స్పోర్ట్ అది. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది స్టాటిక్ జీకే క్వశ్చన్, ఎస్ఎస్సిలో అడిగిన క్వశ్చన్. నౌ కరెంట్ అఫైర్స్కి వస్తే 15th మణిపూర్ పోలో ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ ఎక్కడ జరిగిందని అడగద్దు, ఎందుకంటే టోర్నమెంట్ పేరే చెప్తుంది కదా మణిపూర్ అని. సో మళ్ళీ ఎంత చేసి వెన్యూ ఎక్కడని అడగద్దు. దీంట్లో ఇండియా బి, దట్ ఈస్ మణిపూర్ డిఫీటెడ్ కొలంబియా, విన్నర్ రన్నర్ అప్. ఓకే, సో మణిపూర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ మోడర్న్ పోలో. ఇక్కడికి దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. మామూలుగా ఇప్పుడు ఆడేటువంటి పోలో హిస్టరీలో చౌగన్ ఆడుతూ ఒక రూలర్ చనిపోయాడు హార్స్ పోలో ఆడుతూ, కుతుబుద్దీన్ ఐబెక్. ఓకే, సో హార్స్ మీద నుంచి పోలో ఆడుతూ ఉంటారు కదా, స్లిప్ అయి పడిపోయి చనిపోయాడు. సో సగోల్ క్యాంగ్జే అలాంటి గేమే అది. ఓకే, రైట్. సో మణిపూర్ సాంఘై ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. మణిపూర్లో ఉన్నటువంటి లేక్, విచ్ లేక్? లోక్తక్ లేక్. లోక్తక్ లేక్ లో ఫేమస్ స్పీసీస్ ఈ సాంఘై డీర్. సాంఘై డీర్ ఇస్ అ ఫేమస్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లోక్తక్ లేక్. ఓకేనా, రైట్. సో చూసుకోండి ఒకసారి. ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్, 1-liner క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. జస్ట్ ఇది చూసుకోండి చాలు. ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ 1 ఎమర్జింగ్ ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ at India Sports Awards 2025. Which Premier League ante archery,
Premier League won Emerging Professional Sports Event of the Year Award 2025. Okay, just ఒకసారి చూసుకోండి. Sunil Narine, first bowler to claim 600 wickets in T20 format. Spinner, West Indies spinner actual గా, కంట్రీ వెస్ట్ ఇండీస్, సునీల్ నారాయణ్ రికార్డ్ సెట్ చేశారు. T20 క్రికెట్లో 600 వికెట్స్ తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ బౌలర్గా రికార్డ్ సెట్ చేశారు, ఫస్ట్ స్పిన్నర్గా లేదా బౌలర్గా రికార్డ్ సెట్ చేశారు. ఓకేనా, రైట్. సో 600 వికెట్ టామ్ అబెల్, రైట్. నెక్స్ట్ జెరూసలం మాస్టర్స్ వెన్యూ చూసుకోండి. ఓకే, విన్నర్ ఎవరు? ఇండియన్ గ్రాండ్ మాస్టర్ అర్జున్ బీట్ 5-time వరల్డ్ ఛాంపియన్ విశ్వనాథన్ ఆనంద్ ఇన్ ద జెరూసలం మాస్టర్స్. జస్ట్ యూ కెన్ సీ ద హెడ్లైన్స్. అర్జున్ బీట్స్ ఆనంద్, విశ్వనాథ్ ఆనంద్ ఫస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా, రైట్. డేవిస్ కప్ టెన్నిస్. సో రోహిత్ రాజ్పాల్ టెన్యూర్ ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ 31st December 2026. ఆల్ ఇండియా టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ రీసెంట్ గా రోహిత్ రాజ్పాల్ టెన్యూర్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసింది. సో జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. విన్నర్ ఇటలీ, 4th డేవిస్ కప్ స్పెయిన్, మనకి ఇది రైట్. ఒకసారి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా లుక్ చూసుకొని సరిపోతుంది. రెండు ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనకి. ఓకే, డేవిస్ కప్ ఎవరు గెలిచారు ఇయర్ అంటే ఇటలీ గెలిచింది, రన్నర్ అప్ స్పెయిన్. అబుదాబి గ్రాండ్ ప్రీ విన్నర్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్, ఆస్కర్ పియాస్ట్రీ ఫినిష్డ్ సెకండ్, రైట్. క్లియర్. Abu Dhabi Grand Prix winner Max Verstappen, Oscar Piastri finished second, Lando Norris finished third. Okay, బట్ ఓవరాల్ గా కనుక చూసుకుంటే టోర్నమెంట్ గెలిచింది మాత్రం లాండో నారిస్. అప్పుడు కూడా చెప్పాను మీకు, ఇది స్కోర్ ఓవరాల్ గా తనకు ఎక్కువగా ఉంది. ఈవెన్ దో థర్డ్ లో వచ్చినా కూడా హీ వన్ ద టైటిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఉద్భవ్ 2025 ట్రైబల్ కల్చరల్ అండ్ లిటరరీ ఫెస్ట్. ఉద్భవ్ 2025 ద 6th నేషనల్ EMRS కల్చరల్ లిటరరీ ఫెస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది చూసుకొని చాలు, గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, రైట్. వాళ్ళని చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులే, అంతా స్ట్రెస్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు, లీవ్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఉద్భవ్ ఈ హెడ్లైన్ చూసుకోండి, మొత్తం కంటెంట్ అక్కర్లేదు. వెన్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉద్భవ్ 2025 ఎండ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ టాప్స్ మెడల్ టాలీ యాజ్ ట్రైబల్ టాలెంట్ షైన్స్ నేషనల్ వైడ్ ఆర్ నేషన్ వైడ్. సో ఈ హెడ్డింగ్ తీసుకోండి, వెన్యూ విచ్ స్టేట్ టాప్స్ ద మెడల్ టాలీ, రైట్. ఓకేనా, క్లియర్. అడ్మిరల్ కప్ ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్. సో రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది. ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ టు హోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అడ్మిరల్ కప్. పాసింగ్ రిఫరెన్స్ అవసరం లేదు. స్టాటిక్ జీకే కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2 questions ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్మిరల్ కప్ ఎవరిది? ఇండియన్ నేవీ. వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ 2010, దట్స్ ఇట్, అంతే. అంతకు మించి ఇక్కడ మీకు ఏం అవసరం లేదు. అడ్మిరల్ కప్ దేనికి సంబంధించి అంటే సెయిలింగ్, తెలుసు కదా మనకి, ఓనం టైంలో ఆడతారు కదా, అట్లాంటిది ఇది కూడా, రైట్. సో 3 questions గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 ఇండియన్ నేవీ అడ్మిరల్ కప్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఏ స్పోర్ట్కి సంబంధించి, 3 questions, దట్స్ ఇట్. నీలగిరీస్ అర్త్ ఫెస్టివల్ కల్చర్ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, 4th edition మనకి నీలగిరి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ ఎడిషన్ 2022లో తీసుకున్నారు. ఇండియాస్ ఫస్ట్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ నీలగిరీస్, ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 1986. ఓకే, సో ఒక్కసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి నీలగిరి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ లో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనుకోండి, ఇందులో టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో మనకి నేషనల్ పార్క్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఇందులోనే మనకి బఫర్ ఏరియా కూడా ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అనేది ఏరియా వాస్ట్. మధుమలై వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ తమిళనాడు, వాయనాడ్ కేరళ, బాందీపూర్ కర్ణాటక. లాస్ట్ ఇయర్ SBI మెయిన్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ క్లర్క్ బాందీపూర్ స్టేట్ అడిగాడు, ఏప్రిల్ మంత్ లో జరిగిన SBIలో. ఓకే, బాందీపూర్ నేషనల్ పార్క్. సో జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, నీలగిరి అర్త్ ఫెస్టివల్ తమిళనాడు అండ్ సీదా నీలగిరి బయోస్ఫియర్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ శాంక్చురీస్. నాగర్హోల్ కర్ణాటక, ముకుర్తి తమిళనాడు, సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ కేరళ. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్, ఒక బిట్టు పడొచ్చు మనకి వీటి మీద. ప్రతి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ పడుతుంది, రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, త్రయంబకేశ్వర మొన్న వచ్చిన ఎగ్జామ్లో సరిస్కా ఇదే అడిగాడు, గుర్తుంది, అది రాజస్థాన్. పిఓలో కాదు, క్లర్క్లో దీంట్లో అడిగాడు క్వశ్చన్. ఒక త్రయంబకేశ్వర మహారాష్ట్రలో అడిగాడు ఒకసారి, తడోబా, రైట్. ఒకటి అడిగాడు, టీ తోటి వస్తుంది పేరు, అది గుర్తులేదు, అడిగారు. అది టీ తోటి వస్తుంది కదా పేరు, టీ తోటి వచ్చేది.
ఓంకారేశ్వర. రైట్. మధుమలై వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, వాయనాడ్, బాందీపూర్, కర్ణాటక. ఓకే. దెన్ నాగర్హోల్, కర్ణాటక. ముకుర్తి, తమిళనాడు. సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్, కేరళ. సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్. అక్కడ మనకి యునెస్కోతో పాటు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ మూవ్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. ఓకే. సైలెంట్ వ్యాలీ రెవల్యూషన్. ఎలాగైతే మీకు చిప్కో మూవ్మెంట్ ఐడియా ఉందా, స్కూల్స్లో చదివారు కదా, హగ్గింగ్ ద ట్రీస్, అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్మెంట్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. వన్ లైనర్ చూసుకొని చాలు. మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఆధార్ బేస్డ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్. వన్ లైనర్స్ చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓకే రైట్. ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర నో లాంగర్ యాక్సెప్టెడ్ as proof of birth. Okay. ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ రీనేమ్డ్ ఫాజిల్ నగర్ ఇన్ కుషీనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ పవనగిరి. పవనగిరి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మహావీరకు సంబంధించింది. సో ఫాజిల్ నగర్ రీనేమ్డ్ యాజ్ పవనగిరి. ఓకే. ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఆర్గానిక్ వీక్ వెన్యూ చూసుకోండి. నిన్న ఏఐ సమ్మిట్ చూసుకున్నాం కదా, మేఘాలయ. ఇది కూడా మేఘాలయ. చాలా 7 స్టేట్స్లోనే 8 స్టేట్స్ జరిగింది ఏఐ సమ్మిట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఫిబ్రవరిలో ఉంది కదా, ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డేలో అదే ఉంది మనకి. ఏఐ సమ్మిట్ మీదే ఉంది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డే. నైట్ 9 o'clock చెప్తాను. ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆర్గానిక్ వీక్ మేఘాలయ. ఓకే. హోస్టెడ్ ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఆర్గానిక్ వీక్ ఇన్ షిల్లాంగ్. Uttar Pradesh crosses 1 gigawatt rooftop solar capacity. It becomes third state. The first Gujarat, second one is Maharashtra. So recently which state became the third state ante UP, first Gujarat, second Maharashtra. Uttar Pradesh crosses 1 gigawatt rooftop solar capacity. Saras Ajivika Food Festival మనకి ఢిల్లీ. వన్ లైనర్స్ చూసుకొని చాలు. ఓకే. పర్పస్ అక్కర్లేదు. సరస్ అజీవిక ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఢిల్లీ. మినిస్ట్రీ చూసుకోండి, రూరల్ డెవలప్మెంట్. జస్ట్ ఇది చూసుకొని చాలు. యూనియన్ మినిస్టర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సెట్ ఇనాగ్రేటెడ్ సరస్ అజీవికా ఫుడ్ ఫెస్టివల్ 2025. మ్యాండరిన్ ఆరెంజ్ వన్ లైనర్స్ చాలు. డార్జిలింగ్ మ్యాండరిన్ ఆరెంజ్ గెట్స్ జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్. ఓకే. సో ఇది ఒకటి చూసుకోండి. లోకాలిటీస్ నోన్ యాజ్ సుంతాలా. రైట్. డార్జిలింగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా టు కల్టివేట్ టీ. డార్జిలింగ్ అదొకటి. అదే డార్జిలింగ్ అదే చెప్తుంది, అందుకే క్వశ్చన్ కాదు, అదే రాయమంటున్నా మీకు. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా టు కల్టివేట్ టీ డార్జిలింగ్. ఫస్ట్ ప్లేస్ కోల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రాణిగంజ్ వెస్ట్ బెంగాల్. అదే అప్పుడు. ఓకే. అసలు తెలంగాణ రీసెంట్గా మనకి ఫ్రాడ్కా ఫుల్ స్టాప్ అనేటువంటి ఒకటి రాస్తుంది ప్రోగ్రామ్, సైబర్ ఫ్రాడ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి. రైట్. నెక్స్ట్ తెలంగాణలో రాజ్ భవన్కి లోక్ భవన్ అనే పేరు పెట్టారు. 2 bits ఇంపార్టెంట్. తెలంగాణకు సంబంధించిన న్యూస్. ఫ్రాడ్కా ఫుల్ స్టాప్. తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో లాంచ్డ్ 6-week స్టేట్ వైడ్ సైబర్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కాల్ ఫ్రాడ్కా ఫుల్ స్టాప్. అండ్ రాజ్ భవన్కి లోక్ భవన్ అనే పేరు పెట్టారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ స్వాతు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్. ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకొని చాలు, ఓన్లీ 1 point. కర్ణాటక ఈ స్వాతు కర్ణాటక ఇట్స్ లైక్ మన ధరణి పోర్టల్ లాగే రూరల్ ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ గెట్ దేర్ ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్ ఈజీలీ వితౌట్ డిలే. ఓకే. ఈ స్వాతు 2.0. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ ఈ స్వాతు 2.0 డిజిటల్ ఫెసిలిటీ టు హెల్ప్ రూరల్ ప్రాపర్టీ ఓనర్స్. సో ఒకసారి జిఐ ట్యాక్స్ చూసుకోండి. తమిళనాడు రీసెంట్గా 5 జిఐ ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చుకుంది. కాటన్ శారీ, కవనాడు పట్టు, నట్టు సకరి, నమ్మక్కల్ మక్కల్ మొత్తం ఆ పేర్లే ఉంటాయి. ఇలా నోర్లు కూడా తిరిగి సాగు. ఓకే. 5 names గుర్తుపెట్టుకోండి. కష్టపడక్కర్లా, ఆ పేర్లు ఉంటే ఆడనే ఉంటాయి మనకి. ఓకే. సో వరియూరు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే కేరళ కూడా సిమిలర్ నేమ్స్ ఉంటాయి, అదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కర్ణాటక, ఆంధ్ర, తెలంగాణ. గుడ్. లేకపోతే వాళ్ళని తిరిగితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. ఓకే రైట్. జస్ట్ కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జిఐ ట్యాగ్ వ్యాలిడిటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీస్, ప్రీవియస్లీ, హెడ్ క్వార్టర్స్ అదే సెంటర్ చెన్నై. జిఐ ట్యాగ్ ఏ కేటగిరీస్లో ఇస్తారు? అగ్రికల్చర్, న్యాచురల్ గూడ్స్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ గూడ్స్. ఓకేనా రైట్. జిఐ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ డ్యూరేషన్, registration 10 years, subject to renewal after 10 years. One product if it gets GI tag, its sales increase, economic prosperity.
its exports increase, global demand will increase. Okay, prevents fake counterfeiting. Tirupati laddu, same laddu is Tirupati laddu అని అమ్మడానికి లేదు. Okay, next, preservation of culture, that protects our culture. Okay, like పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఇలాంటివి అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో GI ట్యాగ్ ఇది చూసుకోండి. గ్లోబల్ గా చూసుకుంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ యాక్ట్ సపోర్టెడ్ అంటే GI గూడ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1999. ప్రొసీజర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ 2002. రెగ్యులేటరీ బాడీస్ బేస్ ఎక్కడ లొకేటెడ్ ఇన్ చెన్నై. ద రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై చెన్నై. చెన్నైలో ఉంది ఆఫీస్ అక్కడ, రైట్. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్ట్ పాస్డ్ ఇన్ 1999 బట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ 2003 based on WTO TRIPS agreement. Okay, which ministry in India GI tax అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్. ఏ పాయింట్ వచ్చినా మనం రాయాలి. స్టాటిక్ అయినా రాయగలగాలి, కరెంట్ అఫైర్స్ అని రాయగలగాలి. ఇది స్టాటిక్ పాయింట్స్. ప్రీవియస్లీ ఫీజ్ వాస్ 5,000 ఫర్ GI రిజిస్ట్రేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నౌ రెడ్యూస్ టు 1,000. ఓకే, నెక్స్ట్ నితీష్ కుమార్ వన్ లైనర్ చూసుకోండి. హి హస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు టేక్ ఓత్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ 10 times. జస్ట్ వన్ లైనర్స్ చూసుకోండి చాలు. ఎందుకంటే రీసెంట్గా అడిగారు కదా మనకి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ సెకండ్ లాంగెస్ట్ టెన్యూర్. సిమిలర్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా, నితీష్ కుమార్ ఎంటర్డ్ ఇన్ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ లండన్ రికగ్నైజ్ నితీష్ కుమార్ ఫర్ ఎ రేర్ అచీవ్మెంట్, రైట్. మాగేల్ త్యాల సౌర్ కృషి పంప్ యోజన మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. వన్ లైనర్స్ చాలు, అవసరం లేదు, జస్ట్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. విచ్ స్టేట్ అంటే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. ఓకే, ఎంఎం గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. ఓకే, ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ ఊర్జా సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది. సో ప్రధాన్ మంత్రి కుసుమ్ ఇది రీసెంట్ గా జరిగిన ఎగ్జామ్స్ లో గ్రూప్స్ లో అడిగారు క్వశ్చన్. ఈ స్కీమ్ పర్పస్ ఏంటి అని అడిగాడు. అంటే ఫార్మర్స్ కి సోలార్ పంప్స్ ఇన్స్టలేషన్ కి. పిఎం కుసుమ్ launched in 2019. Central support 34,422. Target ఎంత 34.8 by 2026. మన రెన్యూబుల్ టార్గెట్ ఎంత ఎనర్జీది బై రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్. ఓకేనా, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ వీక్. సో పిఎం కిసాన్ ఊర్జా సురక్ష ఏవం ఉత్తమ్ మహాభియాన్ స్కీమ్, ఇది మనకి స్కీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యోజన అండ్ ఆల్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ లైనర్స్. క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా క్రాస్డ్ 51,000 crores. Okay, in 24-25 the value of cryptocurrency transactions in India crossed 51,000 crores. లాస్ట్ ఇయర్ తో పోలిస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 41%. టీడీఎస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశారు మనకి ఇక్కడ 1% ఆన్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. టీడీఎస్ రేట్ ఆన్ క్రిప్టో ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ హైలైట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ వాల్యూ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్యాక్సెస్ కూడా అంటే 51 గుర్తుంటే 1% కాబట్టి గుర్తుంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్, అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961 1% TDS, 1% TDS is imposed, 1% TDS is imposed, right? Okay, క్రిప్టోకరెన్సీ డెఫినేషన్ మీకు తెలుసు కాబట్టి అవసరం లేదు, లాస్ట్లో తీసుకోవచ్చు. IEPFA strengthened India's financial awareness ecosystem. సో జస్ట్ ఒకసారి పాసింగ్ రిఫరెన్స్ లాగా చూసుకోండి అంతే. సో గేట్ వే టు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఏం లేదు, ఒక్కసారి పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూసుకోండి, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన ఇవాళ ఆర్టికల్లో స్కోప్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, నేషనల్ హైవేకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్. రాజ్మార్గ్ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ మానిటైజేషన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మనం మొత్తం చదువుతాం కానీ మనకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాగరమాల చదువుకున్నాం గుర్తుంది కదా, NBFC అలాంటిదే, బట్ ఇది NBFC కాదు. ఓకే, నా ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, సెబీ అప్రూవ్డ్ రాజమార్గ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ యాజ్ ఎన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ అప్రూవ్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రా ట్రస్ట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఇది ఒకటి మనకు కావాలి, అంటే మీకు ఇదేంటో తెలియాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, అండర్ సెబీ యాక్ట్, ఓకే పక్కన పెట్టండి. ఎయిమ్ ఆఫ్ RIIT రాజమార్గ ట్రస్ట్ ఈస్ టు మానిటైజ్ నేషనల్ హైవే అసెట్స్ అండ్ క్రియేట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అసెట్స్ ని మానిటైజ్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మనకి తీసుకోవడానికి, ఫండ్స్ ని పూల్ చేయడానికి. నెక్స్ట్,
NHAI formed Rajamarga Infra Managers as the investment manager. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఎందుకు ఇలా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ప్రివెంట్ కరప్షన్, ఇన్వెస్టర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, అలాగే మనకి ఓవరాల్గా స్టాండర్డ్స్ అది పెరగడానికి. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం దీని ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూసుకుందాము. ఫస్ట్, ఇది రాజమార్గ ఇన్ఫ్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్. ఏం చేస్తారంటే మన అసెట్స్, హైవేస్ కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ వీటిని మానిటైజ్ చేసి, మానిటైజ్ అంటే తాకట్ లాంటిది అనుకోండి. అసెట్ మానిటైజేషన్ ఇట్స్ లైక్ మానిటైజ్ చేయడం లాంటిది. ఓకే, మానిటైజ్ చేసి ఫండ్స్ తీసుకుంటారు. ఈ ఫండ్స్ని ఏం చేస్తారంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, క్రియేట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్. రిటైల్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్, దీనివల్ల మనకి ఫండ్స్ అది గ్రో అవుతాయి. దాని నుంచి వచ్చిన దాన్ని మనము దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనేది. సో రాజమార్గ్ ఇన్ఫ్రా దేనికి తీసుకొచ్చారు అంటే అసెట్ మానిటైజేషన్ లేదా మానిటైజేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ హైవేస్. స్పెసిఫిక్గా హైవేస్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి రాజమార్గ ఇన్ఫ్రా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు మానిటైజ్ నేషనల్ హైవేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంతకీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ అంటే ఏంటంటే, సో దీంట్లో సిమిలర్గా చూస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ మానిటైజ్ చేసిన తర్వాత ఫండ్స్ని పూల్ చేసి ఒక దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేయడం. లైక్ వాట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఫండ్? కలెక్టింగ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. మీ అందరి తరఫున నేను ఫండ్స్ తీసుకెళ్ళి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ వన్ కంపెనీ. As the company grows, your profit also grows. There will be some kind of fluctuations. Your value, like your investment value may come down, but again it will boost up. So it is similar to mutual funds. Allows public investment in the infrastructure projects. So మీరు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు రాజమార్గ అనుకోండి, స్క్రీన్ హైవే అనుకోండి. ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్, మీ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ నేను తీసుకుంటాను, ప్రాపర్గా చేస్తాను, అలాగే మీకు ఫండ్స్ అనేది రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో చిన్న చిన్న ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా టార్గెట్ చేశారు. ఇట్ గివ్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్. స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా తీసుకురావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, జనరల్గా మనం మొన్నటి వరకు బాండ్ గురించి ఏం చదువుకున్నాం? జనరలీ బాండ్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, బ్యాంకర్స్ వీళ్ళే కొంటారు. బట్ వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ స్మాల్ అండ్ పెటీ ఇన్వెస్టర్స్. Like even 100 rupees also very important. See the mutual fund strategy. Previously mutual fund was a costly affair, but now SIP అనేది 100 rupees కూడా స్టార్ట్ చేశారు. స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువ మనీని పూల్ చేయొచ్చు. యూ మే నాట్ గివ్ మీ 1 lakh, బట్ ఐ కెన్ పూల్ 100 rupees ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. సో స్మాల్ అమౌంట్ ఏముంది సార్, 100 rupees కదా అని. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా అనమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి క్వశ్చన్ అడిగేది వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఫ్రేమ్? రాజమార్గ్ ఇన్ఫ్రా ట్రస్ట్, హైవే మానిటైజేషన్, అప్రూవ్డ్ బై సెబీ. ఆప్షన్స్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఇస్తాడు గ్యారంటీగా. అప్రూవ్డ్ బై సెబీ, ఎందుకంటే క్యాపిటల్ మార్కెట్ కదా, పూలింగ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ కదా, సెబీ ఉంటుంది దీంట్లో, రైట్? ఒకసారి చూసుకోండి ఇమేజ్, దీంట్లో మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక కార్టూన్ లాగా తీసుకోండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ లైక్ రాజమార్గ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి? ఏ కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. ఒక ట్రస్ట్ ని సెటప్ చేశారు. దట్ ట్రస్ట్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ సెబీ, రాజమార్గ్ ఇన్ఫ్రా. సో అసెట్ మానిటైజ్ చేస్తారు, ఫండ్స్ అక్కడ మనకు తీసుకుంటారు. అల్టిమేట్ గా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు పూల్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్, సో దట్ చిన్న చిన్న సేవింగ్స్ ని కూడా తీసుకోవడానికి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, ప్రీవియస్లీ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు? ఎర్లియర్ ఓన్లీ కార్పొరేట్స్, బట్ నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్. అంతే. సెబీ 1 to 2 క్వశ్చన్స్ మనకు ఉంటాయి సెబీలో. స్వాగత్ 5 కదా, లాస్ట్ టైం అడిగాడు. స్కోర్స్ అనుకుంటా, స్కోర్స్ అడిగాడు, కరెక్ట్. సెబీలో స్కోర్స్ పోర్టల్ అడిగాడు, రైట్. సో పర్వా, సెబీ లాంచ్డ్ ఏ న్యూ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ వెరిఫికేషన్ ఏజెన్సీ కాల్డ్ పాస్ట్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ వెరిఫికేషన్ ఏజెన్సీ. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 2 క్వశ్చన్స్. హూ లాంచ్డ్ పర్వా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెబీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫుల్ ఫామ్ పాస్ట్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ వెరిఫికేషన్ ఏజెన్సీ. మిస్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇది ప్రమోట్ చేసి ఇది పర్చేస్ చేయండి, ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ లాగా అనమాట, ఇలాంటివి పర్చేస్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, రీసెంట్ గా చిన్న కేస్ స్టడీ చెప్తాను. ఎల్ఐసి రీసెంట్లీ ఇట్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అదానీ గ్రూప్. ఐడియా ఉందా మీకు? అది కరెంట్ అఫైర్స్ లో కవర్ చేసాం. అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా పాయింట్అవుట్ చేసాయి, ఒక పిఎస్యు ప్రైవేట్ దాంట్లో ఎందుకు పెట్టింది, గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అనేసి. ఓకేనా? ఇప్పుడు
జనరల్ పబ్లిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లుంటుంది అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఓకే ఎల్ఐసి ఇన్వెస్ట్ చేసింది కాబట్టి వీ విల్ ఆల్సో ఇన్వెస్ట్. ఒక ప్రమోషన్ అది సింపుల్గా చెప్పాలండి. యూ విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. ఎందుకంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఎల్ఐసి, ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిందంటే మీరు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో హియర్ అదాని విల్ గెట్ డ్యూయల్ బెనిఫిట్స్. అది రాంగా రైటా దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కప్ ఆఫ్ టీ, జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మిస్ సెల్లింగ్ అంటే ఇంచుమించు అలాంటిదే. ఓకే వీడు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఏముంది సింపుల్గా స్కిప్ అయిపోతాడు, విత్డ్రా చేసుకుంటాడు. మునిగేది ఎవరు ఇక్కడ? ఇన్వెస్టర్స్. గేమింగ్ యాప్ బిల్ బ్యాన్ చేయడానికి ముందు ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టర్ దాంట్లో జస్ట్ బిఫోర్ బిల్ రావడానికి 1 month ముందు తన షేర్స్ అన్ని కూడా అమ్మేశారు. ఆ షేర్స్ అన్ని అమ్మేసిన తర్వాత ఇండియాలో వెంటనే గేమింగ్ బ్యాన్ బిల్ అనేది వచ్చింది. ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా అయితే జరగదు. ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ అవుతుంది కదా మీకు. పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా పేరు ఇక్కడ రివీల్ చేయదు, ఎందుకంటే క్లాస్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇదో అందుకనేసి. ఓకే సో ఓవరాల్గా మిస్ సెల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే యూ బై ఇన్ దిస్ కంపెనీ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్, సి ఐఎమ్ ఆల్సో బయింగ్ అని మీరు చెప్తారు. బట్ జస్ట్ బిఫోర్ అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళక ముందు నమ్మేసుకుని ఉంటా, మీరు ఇంకా దాన్నే పట్టుకుని హోల్డ్ చేస్తాడు. యువర్ వాల్యూ విల్ కమ్ డౌన్, యూ విల్ ఫేస్ లాసెస్. ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే పర్వాని లాంచ్ చేశారు, అందుకే రిస్క్ వెరిఫికేషన్. ఓకేనా, క్లియర్? సో సెబీ, పర్వా, స్టాప్ మిస్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్, అంతే. రైట్, వన్ లైనర్ చూసుకోండి. రీసెంట్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ అనౌన్స్డ్ $17.5 billion ఇన్ ఇండియా టు ఇన్వెస్ట్. ఓకే జస్ట్ వన్ లైనర్ చూసుకోండి. విచ్ కంపెనీ? మైక్రోసాఫ్ట్. హౌ మచ్? 17.5 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్. సింపుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిందంటే రోడ్ లేడానికి, కరెంట్ ఇవ్వడానికి కాదు. పర్పస్ ఏంటి? ఏఐ, క్లౌడ్, స్కిల్స్, మూడే ఉంటాయి. ఓకే, ఫోర్బ్స్ అండర్ 30 అర్కిన్ గుప్తా. వన్ లైనర్స్ చూసుకోండి. అర్కిన్ గుప్తా ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్నోవేటర్, featured in Forbes under 30 list. Sunil Mehta, chairman of Indus Bank, expected to step down in January. Right? Sunil Mehta. Okay. So Ind Bank, January 2023. Mistakes happen. Don't laugh. Okay. Bank recently went. Recently scam జరిగిందా? Leave it. Okay. Tax Pragya. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. Deloitte లాంచ్ చేసింది. వన్ లైనర్ చూసుకోండి చాలు, ఎక్కువ వద్దు. ట్యాక్స్ ప్రజ్ఞ ఎవరు లాంచ్ చేశారు? డెలాయిటీ లాంచ్ చేసింది. ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్కి అసిస్టెన్స్. ది ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే యూఆర్ సపోజ్ టు పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. టుమారో విల్ గెట్ బ్యాంక్ జాబ్, ఎస్బీఐ, యూపీఎస్ కొడతారు, యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎలా కడతారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని అని అంటే లైక్ యువర్ ఇన్కమ్, యువర్ ఎక్స్పెండిచర్ చూపిస్తారు, ఓకే వేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అదే ఏఐ హెల్ప్ తోటి ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది, లైక్ ఫార్ములా బేస్ అనమాట. ఓకే, ఫాస్టర్ ట్యాక్స్ రీసెర్చ్, స్మార్టర్ సెర్చ్, క్విక్ ఇన్సైట్స్ ఇవన్నీ తీసుకుంటుంది. బట్ అన్ని ఇప్పుడు అవసరం లేదు. లాస్ట్ రివిజన్, డెలాయిటీ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ ట్యాక్స్ ప్రజ్ఞ, ఏఐ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్స్. తెలుసు కదా స్టోరీ. ప్రాడా కొల్హాపురి. వన్ లైనర్ చూసుకోండి. ఏ కంట్రీ అది? ఇటలీ. ఓకే, 3 months బ్యాక్ ప్రాడా కంపెనీ ఫుట్వేర్ ని కాపీ చేస్తుందని చెప్పి కేసు వేశారు. బట్ నౌ వాళ్ళే కొల్హాపూర్కి వచ్చి వాళ్ళతోటి అసోసియేట్ అయ్యారు. సో ప్రాడా కంపెనీ సైన్ MOU విత్ కొల్హాపూరి స్లిప్పర్స్. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా won the title బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా at the Bankers Bank of the Year Awards 2025 Asia Pacific region. అవార్డ్ ప్రెజెంటెడ్ బై బ్యాంకర్ మ్యాగజైన్. అవసరం లేదు, ఇవి చూసుకొని సరిపోతుంది. ఓకే, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా 2025. రైట్, సో ఇది మీ లెవెల్కి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఒకసారి పాసింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకోండి. న్యూక్లియర్ని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఓపెన్ చేశారు. ఇన్సూరెన్స్లో ప్రీవియస్లీ FDI percent వాజ్ హౌ మచ్? FDI నౌ ఇంక్రీజ్ టు FDI అంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనకి FDI అని కాదు కానీ దీంట్లో మనకి యూనియన్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్డ్ మేజర్ రిఫార్మ్స్ ఎయిమ్డ్ అట్ అట్రాక్టింగ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్. అంటే అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ మనకి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ని అలౌ చేయబోతున్నారు. అది ఇక్కడ మనకి టార్గెట్. అలౌస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఫారెన్ టెక్నాలజీ. మరి ఫారెన్ టెక్నాలజీ వస్తే ప్రాబ్లం లేదా అంటే ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర. రష్యా కుండంకులం ప్రాజెక్ట్ తెలుసు కదా, తమిళనాడు ఫారెన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఇట్లా అనమాట. రైట్,
Donald Trump received the first ever FIFA Peace Prize. FIFA World Cup చెప్పే కదా, ఈ ఇయర్ మనకి 4 ఈవెంట్స్ చెప్పాను నేను మీకు ఇంపార్టెంట్. ఫీఫా, ఒలింపిక్స్ ఒకటి, కామన్వెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఎలాగో మనకి ఆస్ట్రేలియన్, తర్వాత మనకి ఫ్రెంచ్, వింబుల్డన్, యుఎస్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి. అందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ. ఈ 4 ఈవెంట్స్ ఈసారి మనకి ఎగ్జామ్స్కి గ్యారంటీ. ఫీఫా పీస్ ప్రైజ్ ఈ ఇయర్ మనకి వరల్డ్ కప్ టైంలో ఇస్తున్నారు. For the first time, 2026 FIFA World Cup is going to host in entire continent. ఎందుకంటే ఆ కాంటినెంట్ 3 కంట్రీస్, యుఎస్, కెనడా నార్త్, యుఎస్ సెంట్రల్, సౌత్లో మెక్సికో. ఓకే, సో అక్కడ మనకి ఫీఫా చైర్పర్సన్ మనకి అవార్డు ఇస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దిస్ ఫెలో ఇస్ అ ఫీఫా చైర్పర్సన్. ఓకే, గియానీ ఇన్ఫాంటినో. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా పిఓకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం కానీ పడలేదు. శాంక్చురీ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వీస్ అవార్డ్ పర్వీన్ షైక్. ఓకే, సో జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. పర్వీన్ షైక్ శాంక్చురీ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వీస్ అవార్డ్, పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూసుకోండి. శాంక్చురీ వైల్డ్ లైఫ్ సర్వీస్ అవార్డ్. గెటిస్ గ్యావెల్ అవార్డ్, కల్నల్ ప్రతీక్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ వన్ దిస్ అవార్డ్. ఓకేనా, సో కల్నల్ ప్రతీక్ రాయ్ for completion of defense strategic studies course at Australian Defense College. Simple question, who among the following was the recipient of Geddes Gavel Award అని అంటే మనకి ప్రతీక్ రాయ్. దట్స్ ఇట్, ఆస్ట్రేలియాలో తీసుకున్నారు. నేషనల్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అవార్డ్, దీంట్లో చాలా ఉంటాయి, మీకు లిస్ట్ అయితే పంపిస్తాను. మీకు ఎన్ని గుర్తుంటాయో మగప్ చేసుకోండి, రిస్క్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయండి. అవర్ టార్గెట్ తెలుసు కదా మీకు, కరెక్ట్ రాయకపోయినా పర్లేదు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ తెచ్చుకోకూడదు. చూసి చూడనట్టు హాఫ్ నాలెడ్జ్ వెళ్ళినారనుకో, లిటిల్ నోయింగ్ ఈజ్ అ డేంజరస్ థింగ్. ప్లస్ రాకపోగా మైనస్ వస్తాడు. ఓకేనా, సో చూసుకోండి. నేనైనా రీడింగ్ చేయడం తప్ప ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను మీకు. కాకపోతే మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది టోటల్ అవార్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, అందులో ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని అవార్డ్స్ ఇచ్చారో మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ మినిట్లో మనకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చెయ్యొచ్చు క్వశ్చన్. ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి. దట్ 2 years అవార్డ్స్ ఒకటేసారి ఇచ్చారు, 23-24. నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ కెన్ మగప్, తెలుసు కదా మన మగప్ ఎట్లుంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ క్లోజ్ చేసి రైట్ సైడ్ క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకేనా, సో జస్ట్ అగైన్ దిస్ ఇట్లా మగప్ చేయండి. కానీ గుర్తుంటుంది నిజంగా, స్కూల్లో కొన్ని నేర్పించిన మర్చిపోం, అక్కడ టెక్నిక్స్ వేరు ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో మగప్ చేయండి, యూజ్ అవుతుంది. రైట్, అదే ఇంతకు మించి మనం అయితే గుర్తుపెట్టుకోలేం, లాస్ట్ మినిట్ కదా అందుకనేసి. గ్లోబల్ హ్యూమన్ సొసైటీ అవార్డ్, సో ఇక్కడ మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే అనంత్ అంబానీకి ఇచ్చారు. వంతారా గుజరాత్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఒక యానిమల్ వెల్ఫేర్లో హిజ్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, ఆయన చూపించిన ఎఫర్ట్స్ కానీ అవార్డు ఇచ్చారు. గ్లోబల్ హ్యూమన్ సొసైటీ అవార్డ్ అనంత్ అంబానీ. రైట్, సో వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఏషియన్ అండ్ యంగెస్ట్ టు రిసీవ్ దిస్ అవార్డ్. నీల్ మోహన్, టైమ్స్ మ్యాగజైన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టైమ్స్ మ్యాగజైన్లో నుంచి అది ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేది కాదు, ఇయర్లీ వన్స్ వస్తుంది. టైమ్స్ మ్యాగజైన్ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీగా అడుగుతారు మనకి. ఓకే, ఏదో ఒక దాంట్లో అడుగుతారు, బట్ ఈసారి మనకి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయాక టైమ్స్ మ్యాగజైన్ వచ్చింది. సో నీల్ మోహన్, ఇండియన్ ఆరిజిన్ సిఇఓ, యూట్యూబ్. ఈయనకి మనకి చూడండి 2025 సిఇఓ ఆఫ్ ద ఇయర్ టైమ్స్ మ్యాగజైన్ ఎవరో అని అడుగుతారు. ఆన్సర్ ఈస్ నీల్ మోహన్. హైలీ పొటెన్షియల్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది. రైట్, ఇది ఒకటి చూడండి. అక్కడ డిబేట్ జరిగింది ఇంకొకరితోటి, సో దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడంతో ఆయనకి ఇచ్చినట్టుగా చెప్తారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కప్ ఆఫ్ టీ. యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన ఫస్ట్ వీడియో ఏంటంటే మీ అట్ ద జూ, 19 సెకండ్ వీడియో, 20 years ago అప్లోడ్ చేశారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ యుఎన్ఈపి 2025 ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ అవార్డ్, సుప్రియా సాహు. ఓకే, 1 liners, దట్స్ ఇట్, సరిపోతుంది మనకి. యుఎన్ఈపి హెడ్ క్వార్టర్స్ చూసుకోండి, నైరోబి. ఓకే, రెడ్ సీ ఫిలిం ఫెస్టివల్, 5th రెడ్ సీ ఫిలిం ఫెస్టివల్ హానరీ అవార్డు రేఖా గారికి ఇచ్చారు. అండ్ గ్లోబల్ గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అవార్డు ఆలియా భట్కి ఇచ్చారు. ఓకే, హెన్ సాబ్రీ టునిసియా రిసీవ్డ్ ద ఒమర్ షరీఫ్ అవార్డ్. సో మనకి దీంట్లో మోస్ట్లీ ఇందాక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇఫీ, గోవా, రజనీకాంత్ గుర్తుంది కదా. సెకండ్ అదే మనకి సిమిలర్గా అంతే సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ రేఖా గారు. సో అదొకటి చూసుకోవచ్చు. రెడ్ సీ ఫిలిం ఫెస్టివల్ రిసీవ్డ్ ద హానరీ అవార్డ్. ఓకే, టైమ్స్ మ్యాగజైన్ మనకి, టైమ్స్ మ్యాగజైన్ జనరల్గా సిఇఓకి ఉంటుంది, పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్కి ఉంటుంది, అథ్లెట్స్కి ఉంటుంది.
ఓకే, లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్కి ఉంటుంది. సో ఇది కనుక చూసుకున్నట్లయితే టైమ్స్ మ్యాగజైన్ నేమ్డ్ అజా విల్సన్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ద లాస్ వేగాస్ అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 2025. సో ఇక్కడ మీకు 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. టైమ్స్ మ్యాగజైన్ 2025 అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పర్సన్ ఎవరు అని అడగచ్చు. ఓకే, అజా విల్సన్. డైరెక్ట్గా ఇచ్చి అసోసియేట్ విత్ స్పోర్ట్ అని అడగచ్చు. మనకు ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద పాస్ట్ పేపర్స్ వీ హ్యావ్ ఈవెన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. పర్సన్ పేరు ఇచ్చి స్పోర్ట్స్ ఏ స్పోర్ట్కి రిలేటెడ్ అని అడగచ్చు. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్, టైమ్స్ మ్యాగజైన్ లియోనార్డో డికాప్రి యాజ్ ద 2025 ఎంటర్టైనర్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో నీల్ మోహన్, అజా విల్సన్ అండ్ లియోనార్డో డికాప్రియో. నెక్స్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకున్నారు, 4th వస్తుంది. దీంట్లో ఏ పర్సన్కి ఇవ్వలేదు. ఏఐని ఎవరైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారో ఈ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. ఎలాన్ మస్క్, నివిడియా గ్రూప్ చైర్పర్సన్స్ వీళ్ళకి ఇచ్చారు. సో ఇలా. సో పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. జనరల్గా పేరేమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అవార్డుకి మనకి? పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. బట్ ఎవరున్నారు? ఎవ్వరు లేరు. ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఏఐని ఎవరైతే నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. సో అక్కడ వాళ్ళకి ఒక ఫోటో లాగా తీసుకున్నారు తప్ప ఒక సింగిల్ పర్సన్కి ఇవ్వలేదు. ఏఐకి ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. లైక్ ఇలా వచ్చారనమాట ఫోటో. ఏఐ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. నివిడియా సిఇఓ జాన్సన్ కానివ్వండి, మార్క్ జుకర్బర్గ్ కానీ, ఎలాన్ మస్క్ కానీ, ఓకే, ఫిఫీ లీ కానీ, ఓకే, ఇలా వీళ్ళకి ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు. రైట్. సో టైమ్స్ మ్యాగజైన్ ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇంతవరకు ఏ ఎగ్జామ్లో రాలేదు, ఎందుకంటే మ్యాగజైన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్స్ ముందే జరిగాయి కాబట్టి మనకి పడలేదు. ఆర్ఆర్బిలో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో టైమ్స్ మ్యాగజైన్ ఫస్ట్ సిఇఓ నీల్ మోహన్, అథ్లెట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అజా విల్సన్ బాస్కెట్బాల్, నెక్స్ట్ పర్సన్ లియోనార్డో డికాప్రి, దెన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఏఐ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్. రైట్. హీరో వరల్డ్ ఛాలెంజ్ గోల్ఫ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పెట్టండి, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయండి. మత్సుయామా గోల్ఫ్. ఓకే, రైట్. హోప్ యూ రిమెంబర్ హిమ్, టైగర్ వుడ్స్. ఓకే, టైగర్ వుడ్స్ ఇతని పేరు. సో ఇతను టైగర్ వుడ్స్ అమెరికన్ గోల్ఫర్. ఓకే, లైక్ క్రికెట్లో టెండూల్కర్ అట్లా గోల్ఫ్ ఆ పర్సన్ అలా అనమాట. రైట్. ఇండియా టు హోస్ట్ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్. జస్ట్ 1-liners చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఇండియా హోస్ట్ చేసిన ఈవెంట్స్ అన్ని మనకు పడుతున్నాయి ఈసారి. సో ఇండియా టు హోస్ట్, విచ్ కంట్రీ సెట్ టు హోస్ట్ స్క్వాష్ వరల్డ్ కప్ 25 అంటే ఇండియా. హోస్టెడ్ ఇండియా, వెన్యూ చెన్నై. నెక్స్ట్, గౌహతి మాస్టర్స్ 2025 బ్యాడ్మింటన్ విన్నర్స్. ఇది మనకి నేషనల్ లెవెలే కాబట్టి అవసరం లేదు, ఇంటర్నేషనల్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. స్కిప్ అయిపోండి, ఇది ప్రాబ్లం లేదు. ఆ పేర్లు నోరు తిరుగుతూనే మీకు మార్కులు ఇవ్వాలి ఫస్ట్, గుర్తుపెట్టుకోవడం తర్వాత. ఓకే, కాంకాయ్, తుంకాయ్. సో వచ్చిన దేవుడి పైన భారం వేయడం తప్ప ఏం చేయలేం. అక్కడ కాంకాయ బదులు వేరే ఏదైనా వేసారనుకోండి బిస్కెట్ అవుతుంది తర్వాత. ఓకే, జస్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండియన్ పేర్లు ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, మెన్స్ సింగిల్స్, మెన్స్ డబుల్స్. సో ఇక్కడ మీకు దీంట్లో ఒకళ్ళే ఇండియన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సంస్కార్, సరస్వత్ ఇండియా, మెన్స్ సింగిల్స్ చాలు. ఓకే, రైట్. మిగతావి యూ కెన్. ఓకే, ఓపెన్ క్యాండిడేట్స్ ఈవెంట్ ఆర్ ప్రజ్ఞానంద 1 FIDE సర్క్యూట్. సో సర్క్యూట్ బోర్డులో లీడ్ ప్లేయర్లో ఆర్ ప్రజ్ఞానంద ఉన్నారు, స్కిప్ అవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, రైట్. ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ 2026 విల్ ఫీచర్ 3 ఇండియన్ ప్లేయర్స్, దివ్యా దేశ్ముఖ్, కోనేరు హంపి, వైశాలి, రమేష్ బాబు. రైట్. ISSF వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ వెన్యూ దోహా. ఇంపార్టెంట్, చూడండి ఒకసారి. ISSF వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ 2025 ఎక్కడ జరిగింది? షూటింగ్ అనమాట ఇది, దోహా, ఖతార్. ఇండియా వన్ 6 medals, 2+3+1. ఓకే, ఓవరాల్గా ఇండియా పొజిషన్ ఎంత? సెకండ్. ఫస్ట్ చైనా. ఓకే, ఇండియా 6 medals గెలిచింది. యూ కెన్ సీ ద పాయింట్ టేబుల్ హియర్. చైనా, ఇండియా, USA టాప్ 3లో ఉన్నాయి. సో షూటింగ్ కప్కి సంబంధించి ISSF వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ 2025 వెన్యూ దోహా, ఖతార్. ఓకే, జస్ట్ మెడల్ విన్నర్స్ చూసుకోండి. అట్లీస్ట్ ఆ పర్సన్స్ పేర్లు మెడల్ గుర్తులేకపోయినా పర్సన్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. ఇందులో నాకు తెలిసి అనీష్ భాన్వాలా లేదు, అది ముందు ఈవెంట్, ఈ క్వశ్చన్ కాదు. ఓకే, ISSF వరల్డ్ కప్ ఫైనల్. జస్ట్ టేబుల్ మగప్ చేసుకోండి చాలు. సో 3 questions మీకు కావాలి. వెన్యూ, ఇండియాస్ ర్యాంక్, విన్నర్స్. ఓకే,
2 plus 3 plus 1 medal tally. Okay. Project Mahadeva, తెలుసు కదా, Maharashtra government recently decided to train school students, okay, especially under 13 children in football. Top 30 వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని మెస్సీతో ట్రైన్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఇఫ్ పాసిబుల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేశారు, అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఛాన్స్ టు ట్రైన్. మెస్సీ ఎటువంటి కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేయలేదు, ఇఫ్ పాసిబుల్ దే విల్ ట్రై. ఓకే, సో లయనల్ మెస్సీ. ప్రాజెక్ట్ మహాదేవ ఫుట్బాల్ చూసుకోండి, మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ లాంచ్ అంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్ మహాదేవ. ఓకే. FIH జూనియర్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ వెన్యూ చెన్నై, విన్నర్ జర్మనీ, ఇండియా మనకి థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది, ఇండియా సెక్యూర్డ్ బ్రాంజ్, స్పెయిన్ సెకండ్ మనకి దీంట్లో. ఓకే, రైట్, క్లియర్. FIH జూనియర్ మెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్. ఇంటర్నేషనల్ దంగల్ అండ్ రుస్తుం ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ టైటిల్ జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆల్రెడీ అక్కడ కాశ్మీర్ టైటిల్ ఉంది, వెన్యూ అడగడు, రైట్. Lionel Messi wins MLS Major League Soccer most valuable player. He became the first player ever to win the Landon Donovan MLS MVP award. So Lionel Messi wins MLS most valuable player award. Okay, Punjab Cricket Association recent గా మనకి ఇద్దరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి స్టేడియంలో స్టాండ్స్ కి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టారు. హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అండ్ యువరాజ్ సింగ్ స్టాండ్స్. పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నేమ్డ్ స్టేడియంస్ ఆఫ్టర్ యువరాజ్ సింగ్ అండ్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్. జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఏ స్టేడియం అనేసి, పంజాబ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్. నెక్స్ట్, తెలంగాణ ములుగు ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ సఫారీ సర్వీసెస్. స్టేట్ న్యూస్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇక్కడ చూడండి, రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ ఏ రోడ్ టు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ. ఓకే, తెలంగాణ. అక్కడ మనకి యుఎస్ కాన్సులేట్ ఉంది, ఆ రోడ్డుకి డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ అనే పేరు పెట్టారు అక్కడ. ఓకేనా, రైట్. టిఎన్ రైజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ చూసుకోండి, టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ. రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ టాయ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ అంటే తమిళనాడు. ఓకే. మిజోరాం డిక్లేర్ జింజర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. నీతి ఆయోగ్ రీసెంట్ గా వాళ్ళకి స్టేటస్ ఇచ్చింది, మిజోరాం డిక్లేర్డ్ యాజ్ జింజర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, చూసుకోండి ఒకసారి, జింజర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా. వన్ లైనర్స్ ఎక్కువ అవసరం లేదు మనకి. అస్సాం లాంచ్డ్ సైనిక్ తుజే సలాం స్కీమ్. అస్సాం లాంచ్ సైనిక్ తుజే సలాం స్కీమ్ లాంచ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అస్సాం. వన్ లైనర్ చూసుకోండి, సోల్జర్స్ కి సపోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి స్కీమ్. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి న్యూస్ సమ్మరీ చూసుకోండి. రీసెంట్లీ విచ్ స్టేట్ లాంచ్డ్, లేదా ఏటూరు నాగారం వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఎక్కడ ఉందని అడగచ్చు. ఓకే, తెలంగాణ. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ తెలంగాణ. విచ్ స్టేట్ లాంచ్ టాయ్ పాలసీ ఫర్ 25 తమిళనాడు. సైనిక్ తుజే సలాం అస్సాం. స్కీమ్ లాంచ్ ఫర్ సోల్జర్స్ వెల్ఫేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, చరాయ్ చూక్ ఫెస్టివల్ అస్సాం. ఒకసారి ఇది కూడా వన్ లైనర్ చూసుకోండి, రైట్. రాయచూక్ ఫెస్టివల్ అస్సాం. మజోలి. మజోలి ఐలాండ్ ఏ రివర్ మీద ఉంది అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు. బ్రహ్మపుత్ర రివర్. మజోలి ఐలాండ్ ఈజ్ ఆన్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ ఇన్ ఐలాండ్. రివర్ ఐలాండ్ గా అంటారు దీన్ని, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రివర్ ఐలాండ్. ఓకే, మహారాష్ట్ర టీమ్స్ అప్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఇందాక మనకి 17.5 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది కదా. ఓకే, అడిషనల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మహారాష్ట్ర టీమ్స్ అప్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ టు క్యాచ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ యూజింగ్ AI. సో వన్ లైనర్స్, విచ్ స్టేట్ టీమ్స్ అప్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్, లేదా మహారాష్ట్ర టీమ్స్ అప్ విత్ విచ్ కంపెనీ అని అడగచ్చు. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్. ఆప్షన్స్ లో మీకు గూగుల్ ఇవ్వచ్చు, మేటా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ ఎలాన్ మస్క్ కంపెనీస్ ఎక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్, మధ్యప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మోహన్ యాదవ్ డిక్లేర్డ్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ యాజ్ నక్సల్ ఫ్రీ. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గోల్ ఎండ్ నక్సలిజం బై 31st March 2026. 31st March బై 2026. ఓకే, ఇవాళ కూడా న్యూస్ లో ఉంది అది న్యూస్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏవి స్ప్రే, రైట్.
ఏవిరానిక్స్ డ్రోన్స్ చెన్నై బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ లాంచ్డ్ ఏవి స్ప్రే 10C. మనకు ఒకసారి చూసుకోండి, రీసెంట్గా మనకి ప్రైవేట్ శాటిలైట్కి అనంత టెక్నాలజీస్ అడిగాడు క్వశ్చన్, గుర్తుందా మొన్న ఎగ్జామ్లో? సిమిలర్ క్వశ్చన్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా అనంత టెక్నాలజీస్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, AIM NASH. Okay, so US FDA has approved AIM NASH, the first ever AI tool for drug development in liver disease research. So AIM NASH చూసుకోండి, first ever AI tool for drug development in liver disease research. ఏం లేదు, ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు ఏంటి అని అడుగుతారు, అంతకు మించి ఏం లేదు క్వశ్చన్. ఓకే, టెంపుల్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్. చెప్పే కదా 4 మీద పెట్టుకునేది మనకి లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో దీపేందర్ గోయల్, ఫౌండర్ ఆఫ్ జొమాటో పేరెంట్స్ కంపెనీ ఎటర్నల్, హ్యాస్ టెస్టెడ్ ఎ న్యూ డీప్ టెక్ డివైస్ టు మానిటర్ బ్రెయిన్ బ్లడ్ ఫ్లో నేమ్డ్ టెంపుల్. టెంపుల్ ఎవరు లాంచ్ చేశారని అడుగుతారు, పర్పస్ ఏంటని అడుగుతారు, టెక్నాలజీ తీసుకుంటే అంతే. రైట్, బాబా ఆదవ్ సోషలిస్ట్ లీడర్ చనిపోయారు. డెత్ న్యూస్ మ్యాక్సిమం లేవు, ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఏం పడలేదు, బట్ స్టిల్ టైం ఉంటే ఒకసారి అలా పాసింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకోండి. బాబా ఆదవ్ ఎవరని అడగచ్చు, సోషలిస్ట్ లీడర్. ఓకే, రీసెంట్గా చనిపోయారు. రైట్, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కవర్ చేస్తాం కదా మనం, డన్. ఎస్, హార్డ్ బ్రేక్ అన్ఫిల్టర్డ్. రైట్, అపాయింట్మెంట్స్. ఓకే, BMW అపాయింట్స్ న్యూ CEO 1 మిలాన్ నెడిల్ జకోవిక్. ఓకే, ఉదయ్ నాగరాజు ఇంపార్టెంట్, appointed to UK House of Lords. So Narendra Modi appreciated the Suprabhatam program broadcast on Doordarshan. So మనకి ఇండియన్ సొసైటీ గురించి వాటి గురించి చెప్తున్నారు. దూరదర్శన్లో మనకి సుప్రభాతం ప్రోగ్రామ్ అనేది టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల మనకి ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ సొసైటీ గురించి క్లారిటీ వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ప్రైజ్ చేశారు. సుప్రభాతం ప్రోగ్రామ్ దూరదర్శన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అడగచ్చు, సుప్రభాతం ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటని అడుగుతారు. థీమ్స్, యోగా, కల్చర్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఓన్లీ డెవోషనల్ కాదు, అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పర్ప్లెక్సిటీ, క్రిస్టియానో రొనాల్డో రీసెంట్గా పర్ప్లెక్సిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కూడా అయ్యారు. పర్ప్లెక్సిటీ. రైట్, మేరా గావ్ మేరీ దారాహర్ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. MGMD డాక్యుమెంట్స్ బోత్ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్, అంటే మనకి ఊర్లలో ఉన్నటువంటి టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ ఎల్సెస్ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఇది లాంచ్ చేశారు. పాసింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది IBPS POలో అడిగారు క్వశ్చన్, మళ్ళీ రిపీట్ అయింది మనకి డిసెంబర్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్లో. IBPS PO రాసినట్టు గుర్తుంది క్వశ్చన్, గుర్తుందా? POలో అడిగారు, క్లర్క్లో కాదు. ఎందుకంటే నాకు గుర్తుంది, ఎందుకంటే అప్పుడు రికవరీ అయిన తర్వాత నేను పేపర్ చూశాను, అందుకే నాకు బాగా గుర్తుంది. స్పైనల్ ఇంజరీ తర్వాత అప్పుడే చూసాను. చెక్ చేయండి కావాలంటే, బెట్ కడదాం మనం. POలని అడిగారు. గ్రోయింగ్ రీటైల్ డిజిటల్ పేమెంట్స్, ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్ఆపరబిలిటీ. ఇండియాలో డిజిటల్ పేమెంట్స్కి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ అది IMF పబ్లిష్ చేసింది. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ POలో అప్పుడు కూడా కవర్ చేసింది, 2 times కవర్ చేసినట్టు. సో ఇది మళ్ళీ న్యూస్లోకి వచ్చింది, ఇండియాలో ఓవరాల్గా డిజిటల్ పేమెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతున్నాయి అనేసి. ఇట్ ఈస్ ఎ రిపోర్ట్ బై IMF. ఓకే, రైట్. సో నేషనల్ పార్క్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. మహారాష్ట్రలో నేషనల్ పార్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? తడోబా, అంధేరి నేషనల్ పార్క్, సంజయ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ చందోలి నేషనల్ పార్క్. సో టోటల్ మహారాష్ట్రలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి. ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది, ఏది అడుగుతారో తెలియదు మనకి. నెక్స్ట్ గూగమల్, పెంచ్ నేషనల్ పార్క్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జంగల్ బుక్ మధ్యప్రదేశ్ కూడా వస్తుంది, బఫర్ ఏరియా వస్తుంది అక్కడ కూడా. ఓకే, జంగల్ బుక్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు. నవేగావ్ నేషనల్ పార్క్. సో టోటల్గా మనకి 6 నేషనల్ పార్క్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. ఓకే, రైట్. సో చందోలి, గూగమల్, నవేగావ్, పెంచ్, సంజయ్ గాంధీ, తడోబా. ఓకే, నెక్స్ట్ తమిళనాడు మధుమలై, ఎలిఫెంట్స్కి చాలా ఫేమస్. గుండి నేషనల్ పార్క్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ నేషనల్ పార్క్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్ఫియర్ ఇన్ ఇండియా. స్టాటిక్ జీకేలో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్ఫియర్ ఇన్ రిజర్వ్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా ఆర్ ఇండియా తీసుకోవచ్చు, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా ముకుర్తి ఒకటి, అలాగే ఇందిరాగాంధీ ఆర్ అన్నామలై. రైట్. సో తమిళనాడు నేషనల్ పార్క్స్ చూసుకోండి, గుండి నేషనల్ పార్క్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్, ఇందిరాగాంధీ, మధుమలై, ముకుర్తి నేషనల్ పార్క్. రైట్. కేరళ
సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ ఇందాక మనం కవర్ చేసింది. అన్నైముడి షోలా నేషనల్ పార్క్, ఓకే, లైక్ అన్నైముడి షోలాస్. పంపదుం షోలా నేషనల్ పార్క్, ఇడుక్కి, కేరళ, ఓకే, పంపదుం షోలా నేషనల్ పార్క్. మతికేటన్ షోలా నేషనల్ పార్క్, షోలా కామన్ గా ఉంది ఎందుకంటే మనకి నీలగిరీస్ అక్కడ షోలాస్ అని పిలుస్తారు. సో పెరియార్ నేషనల్ పార్క్, అక్కడ నీలగిరీస్ అని కాదు కానీ అక్కడ ఫారెస్ట్ ని, టెంపరేట్ ఫారెస్ట్ ని అక్కడ షోలాస్ అని పిలుస్తారు అందుకనేసి. పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్. సో ఇవి కేరళలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్, రైట్. సో నేషనల్ పార్క్స్ ఆఫ్ కేరళ, అన్నైముడి షోలా, ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్, మతికేటన్ షోలా, పంబడుం, పెరియార్ అండ్ సైలెంట్ వ్యాలీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ ఆఫ్ కేరళ. సో మనం ఇవి కవర్ చేసాం, రైట్. తెలంగాణలో నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి చెప్పండి? కేబిఆర్, మృగవాణి, ఓకేనా, రైట్, బాగా గుర్తున్నాయి, రైట్. ఏపీలో వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ కవర్ చేద్దాం, రైట్. Okay, dear. So that's it. That's all with the today's session. We'll stop here, right.